ہم بھائی وڈالی حلقے کے ساتھی آ گئے. وڈالی اسلام پورہ کیسر پورہ اسلام پورہ کیسر پورہ بھائی اسلام پورہ ایلول آ گئے ماشاء اللہ. ہمت نگر پانپور ہمت نگر پانپور کے ساتھی ہیں بھائی ماشاء اللہ. نور کالونی آ گئے ماشاء اللہ. اور بھائی ست نگر لال پور ست نگر لال پور ماشاء اللہ. موڈاسا یہ تھوڑے آپ اس طرف آ جاؤ الیاس بھائی. وہ جماعت میں بٹھا دیں اس کو. اچھا تم لوگوں کو 4 مہینے جانا ہے تو کوئی حرج نہیں, تھوڑا بھی آگے آ جاؤ. انشاءاللہ جیسے ہی کل روانگی کی بات ہوگی آپ لوگوں کو 4 مہینے بھی بھیج دیں گے. ٹھیک ہے ابھی تو قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ. یہاں آپ بھی قریب آ جاؤ, تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ماشاء اللہ. جب کام کر کے آئے ہو تو ماشاءاللہ خوش ہونا چاہیے ہے نا عبدالرشید. جیسے شادی کے دن بچہ کیسا نوجوان خوش ہوتا ہے اور عید کے دن نوجوان کیسے خوش ہوتے ہیں, ایسے میں اور آپ بھی اللہ کے راستے میں جا کر آئے تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے. اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمارا جان مال اپنے دین کے تقاضے پر لگانے کی توفیق عطا فرمائی. توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. لیکن بھائی دوستو بزرگوں, مبارکبادی کے قابل جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی دی ہے, طوبیٰ لعبد, بڑے مبارکبادی کے قابل وہ بندے ہیں کہ جس کو اللہ پاک دنیا میں خیر کے لیے استعمال فرما لے. ہم نہیں جانتے کہ ہماری چلے کی نقل و حرکت کی برکت سے دنیا میں کتنی خیر وجود میں آئی ہو. میاں جی محراب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, دعوت کی مبارک محنت کا اخلاص یہ ہے ہم کس کی محنت پر لگے ہمیں پتہ نہیں, اور ہماری محنت سے کتنی خیر وجود میں آئی وہ بھی پتہ نہیں. وہ کب ظاہر ہوگی بولو, ارے بولو کب پتہ چلے گا؟ اللہ کے راستے میں آخرت کے دن, قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہمارے ایک ایک عمل پر, ایک ایک رات کے قیام پر, ہماری پیدل نقل و حرکت پر, اور ایک ایک آدمی ایک ایک مسلمان کو تلاش کرنے کے اندر جتنی جد و جہد کی ہے ان تمام کا بدلہ تو انشاءاللہ آخرت میں ملے گا. ابھی جو آپ کارگزاری سناؤ گے وہ تو کتنی فیصد کارگزاری ہوگی؟ 10-20%. لیکن آپ کے چلنے سے کتنے لوگوں کو اللہ پاک نے ہدایت دی ہے وہ کب کھلے گا؟ ارے بولو, وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. ایک جماعت اللہ کے راستے میں سفر میں جا رہی تھی. کبھی ظہر کی نماز کا وقت آ گیا اور لمبا قیام تھا اسٹیشن پر تو اتر کر نماز پڑھی. کبھی ایسا موقع ہوتا تھا کہ اسٹیشن پر گاڑی نہیں رکے گی تو ڈبے میں نماز پڑھ لی. ظہر میں بھی نماز پڑھی, عصر میں بھی نماز پڑھی, مغرب کی نماز میں بھی گئے. جماعت کے علاوہ ایک مسلمان بچہ بھی بیٹھا تھا اور سامنے ایک دوسرا پڑھا لکھا آدمی بیٹھا تھا. اس نے کہا بھائی تو بھی مسلمان ہے؟ بولے ہاں. اس نے اتنا کہا کہ تو کیسا مسلمان ہے؟ یہ تمام مسلمان وہ تو ظہر میں, عصر میں, مغرب میں نماز کے لیے گئے اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. بس اتنا کہا تو کیسا مسلمان, وہ بات اس کے دل میں لگ گئی.
اور اس نے نیت کر لی کہ آج کے بعد میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا. حالانکہ جماعت کو تو پتہ بھی نہیں، جماعت تو اپنا عمل کر رہی تھی، لیکن اس کے عمل کی برکت سے اللہ پاک نے اس مسلمان کو نماز کی ہدایت عطا فرمائی. ایسے دوستو بزرگوں، میں اور آپ ماشاءاللہ پیدل چلے ہیں اور ٹینٹوں میں رہے ہیں اور مسلمانوں کی تلاش کرنے کے لیے رات دن گھومے ہیں. ایک ایک مسلمان کو کلمہ سکھانے کی فکر کر رہے ہیں. اس نیت کے ساتھ چلے ہیں کہ اللہ کرے جس بستی میں ہم گئے ہیں 5 مسلمان 10 مسلمان 15 مسلمانوں کے مکانات ہے، وہاں اللہ کرے اذان اور نماز اللہ پاک زندہ کر دے. ارے بولو یہی نیت ہے نا؟ ہماری کوئی نقل و حرکت کی اور کوئی نیت نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہماری نقل و حرکت کی غرض و غایت تو یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑ کر کے گئے تھے، دوبارہ امت میں اس سطح کا دین زندہ ہو جائے. تو ہماری اور آپ کی نیتیں بھی یہ ہے، چاہے ہم نے ٹینٹوں میں قیام کیا، چاہے مسلمانوں کو کلمہ سکھلایا، چاہے مسلمانوں کو تلاش کی، یہ جتنے بھی مجاہدے ہم نے کیے ہیں وہ مجاہدے کے دن تو پورے ہو گئے، ہمارا چلہ پورا ہو گیا، لیکن اس کا ثواب باقی رہ گیا. آدمی پورا مہینہ ٹینٹوں میں قیام کیا، لیکن ایک رات گھر میں آ کر سو جاتا ہے تو وہ پچھلے ایک چلے کی تھکان اللہ پاک اس کی دور کر دیتے. پورے چلے پر اگر اس نے 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر پیدل سفر بھی کیا، لیکن آ کر اپنے گھر میں 1-2 دن سو جاتا ہے، قیام کر لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کی تھکان کو بولو دور کر دیتا. لیکن اس پر جو ثواب ملنے والا ہے وہ تو انشاءاللہ قیامت کے دن ملے گا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، جو کچھ کہ آدمی دنیا میں خیر والا عمل کیا ہے وہ اللہ کی بینک میں جمع ہو گیا، اور جب یہ بندہ اللہ کے یہاں جائے گا اللہ پاک اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ پاک نے جتنا ہم سے کام کروایا، لیکن چونکہ کارگزاری کا ایک عمل ہے اور یہ سنت والا عمل ہے، اور اس کے نتیجے پر ہمارے تمام حلقے کے ساتھیوں کے سامنے ہمارے علاقے کی کارگزاری آنی چاہیے. ہم خوش نہ ہو جاوے کہ چلو 25 جماعتیں نکل گئی، 2-5 ہزار آدمی نمازی بن گئے، 200-500 علماء بن گئے. نہیں، جب یہ کارگزاری کا عمل آئے گا تو ہم کو اپنی محنت کی کمی کا احساس ہوگا. ابھی تو بہت محنت باقی، ابھی تو مسلمانوں کا کلمہ بھی صحیح نہیں. اس لیے میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اپنی کمی کا احساس ہو اور آئندہ ہمارے عزائم بلند سے بلند ہو، اس کے لیے ہماری ایک کارگزاری کا عمل ہے. اب اس میں دوستو بزرگوں، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو جانے سے پہلے پوری روانگی کی بات، اور اس میں آپ کو کچھ دیہات گاؤں وغیرہ دیے ہوں گے، تو اتنی کارگزاری سنانی ہے کہ آپ کی جماعت میں کتنے ساتھی تھے، ان میں سے 4 مہینے والے کتنے تھے، چلے والے کتنے ہیں. آپ کو جن بستیوں کو فہرست بنا کے دی ہے اس میں سے مسجد اور مدرسے والی کتنی دیہات تھے، اور باقی ایسے دیہات کے جہاں مسجد مدرسہ نہیں ہے وہ کتنے دیہات تھے. آپ نے ان علاقوں میں اس دیہات میں کہاں قیام کیا، آپ کو اس کو بیان کرنا ہے. کتنا پیدل چلے، اور آپ لوگوں نے اس بستی میں کتنی محنت کی، 100% ملاقات ہو گئی کہ نہیں. آپ کے ساتھ کسی نے کچھ وقت لگایا ہو، 1 دن 2 دن، کوئی پیدل چلا ہو، اس کی کارگزاری سنا دو. اور چونکہ آپ کا چلہ اجتماع میں پورا ہو گیا، آپ وہاں سے کتنے ساتھیوں کو لے کر آئے اور ان لوگوں کو کہاں قیام کروایا.
یہ اتنی مختصر سی کارگزاری. اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے ماشاءاللہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو ترغیب ہو تو ایسی کوئی کارگزاری سنا دو. اگر اس ترتیب پر ہماری کارگزاری ہو جائے گی تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ پورے ضلع کے احوال ہم تمام کے سامنے آ جائیں گے. تو بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو پہلی جماعت کون سی ہے؟ نور کالونی جماعت. بھائی نور کالونی والے آ جاؤ. بھائی پڑھائیے. چلے ہمارے کل جماعت کے ساتھی 10 تھے. 10 ساتھی تھے. اس میں تقریباً 21 دیہات دیے تھے. اس میں 15 میں ہمارا قیام ہوا. 4 مہینے والے 4 مہینے لگائے والے ساتھی 8 اور 2 ساتھی چلے والے تھے. اور 15 میں ہمارا 21 دیہات دیے تھے. اس میں 15 میں قیام کیا اور دوسرے دیہات کے اندر ملاقات کے لیے گئے. اور مسجد مدرسے والے کتنا دیہات تھے؟ مسجد والے ایک تھا اور 2 عبادت خانے. باقی 18 دیہاتوں میں ٹینٹ کے ساتھ قیام ہوا. ہاں ٹینٹ کے لے کے چلے. اور بالغ مردوں کی ملاقات 168 کی ہوئی ٹوٹل. نہیں، اب پہلے گاؤں سے جہاں سے آپ نے بسم اللہ کی وہیں سے تھوڑی کارگزاری سنا. پہلے گاؤں سے ہمارا روٹ موڑاسا سے میگرج گئے. میگرج سے بوال 7 کلومیٹر تھا. وہاں سے ہم پیدل گئے ساتھی. 2 کی جوڑی بنا کر سکے سکھاتے ساتھی چلے. اور 7 کلومیٹر ہمارا پہلا چلنا ہوا. پہلے وہاں کتنے مسلمانوں کے گھر ہے؟ وہاں بوال کے اندر 7 مکان ہے. 7. اچھا، وہاں کیا کام کیا پورا سنا؟ وہاں جا کے ہم نے وہاں قیام کیا. وہاں تعلیم ساتھی مشورہ کر کے تعلیم شروع کر کے ساتھیوں نے 100% ملاقات کے لیے گئے. وہ بستی کے اندر ملاقات کی. تو ایک دن پہلے ملاقات کی اور دوسرے دن امیر صاحب دونوں ساتھی گئے تھے. تو انہوں نے ترغیب دی کہ بھئی مستورات میں تھوڑی بات ہو جائے. تو ماشاء اللہ صاحب مستورات جمع کر کے وہاں بات ہوئی مستورات میں. نہیں، 7 گھر تھے تو کتنے بالغ مرد تھے؟ کتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی؟ ان کے سامنے کیا بات ہوئی؟ 9 مکان کے اندر یعنی 15 بالغ مرد تھے. 15 کی ہاں ملاقات ہو گئی سب. دیکھو نا ماشاء ہاں اللہ، ملاقات ہو گئی. 100% ملاقات 100% سب ملاقات ہو گئی. وہاں مستورات میں بات بھی ہوئی. وہاں وہ دوسرے بھی اس سے پہلے جماعت گئی تھی. یہ اپنے 2000 جس دیہات میں آپ گئے تھے آپ سے پہلے وہاں جماعت کب گئی تھی؟ 22 میں گئی تھی جماعت. 22 میں گئی. اس کے بعد یہ 23 میں 23 میں گئی. سال بھر اس دیہات میں کوئی آنا جانا کسی کا ہوا تھا؟ ہاں وہ میگرت والے ساتھی جاتے تھے ملاقات. جاتے تھے. ہاں چلیں ٹھیک. ہاں اچھا. ہمارے ساتھ جب ہماری جماعت وہاں 2 دن رہی تو ہمارے ساتھ ساتھیوں نے وقت بھی لگایا. ہمارے ساتھ مستقل 5 وقت کی نماز بھی پڑھی ہماری. ماشاء اس کو اللہ. جانے کے بعد ان کو کہا کہ بھئی یہاں نماز اذان زندہ ہو جائے. اس کی ساتھیوں کی اجتماعی ایک ساتھی ہے وقت لگائے ہوا شکیل بھائی کر کے ہے. تو ان کو بولا کہ اجتماعی شکل کے اندر یا نماز اذان زندہ ہو جائیں گے. اس کے لیے فکر بھی ہم نے کی. وہ ساتھی پھر میگرج کے اندر ان کی دکان ہے. وہ میگرج آتے ہیں. فکر میں کیا کیا آپ نے؟ مثلاً آپ نے پردے لا کے رکھ دیے، بلیاں لا کے رکھ دی، یہ جگہ ہے یہاں شروع کر دو، یا کسی کا روم خالی ہو ہاں کوئی وہ ہو، مکان کے اندر کہا. ایسا طے کر لیا؟ نہ مکان کے اندر ہم نے کیا مستقل کہ بھئی یہاں نماز اپنے یہاں پڑھ سکتے ہیں آسانی سے. ایک ساتھی کو بولا کہ بھئی کہ میں پڑھا سکتا ہوں نماز. شکیل بھائی کر کے ہے. ان کو اجتماعی شکل کے اندر نماز کا بولا باقی لے. جو 15 ساتھی تھے ان تمام کو جمع کر کے بھئی یہ آج سے نماز ہوگی، یہ نماز پڑھیں گے، یہ سب نہ کچھ طے کیا؟ ایسا اجتماعی وہ ساتھی نہیں ہوئی جمع. ایسا کرنا چاہیے. آپ کے ساتھ تو انہوں نے نماز پڑھی لیکن آپ کے جانے کے بعد اب نہیں وہ ویسا نہیں ہوا سب. ہونا چاہیے. ہاں تشکیل ہوئی ایک ساتھی. اس کا ہم 10 دن کی سب پورے تشکیل ہوئی. ضلع ان والے کا اس کو ذہن میں لیں بھائی.
کہ ہم جیسے یہ بھائی بتا رہے ہیں نا کہ ہم لوگ گئے, انہوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی, پھر ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری موجودگی میں ایسے دیہاتوں میں اجتماعی نماز شروع ہو جائے, اس کی ہم اپنی موجودگی میں کوشش کر لیں. اور جیسے بھائی نے بتایا کہ ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ میں نماز پڑھا سکتا ہوں, تو ماشاءاللہ یہاں تو نماز پڑھانے والا سامنے سے ہمیں مل گیا. ہمارے حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر نہ بھی ملے تو ہم تیار کریں کہ بھائی جس کو 2-4 صورتیں آتی ہو اس کو کہیں کہ بھائی تجھے 2-4 صورتیں آتی ہے, اسی کو تجھے پڑھنی ہے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے نا کہ جب اذان اور نماز کسی دیہات میں شروع ہوتی ہے, حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ اذان کے ذریعے سے, ان عمل کے ذریعے سے اللہ پاک شیطانی اثرات کو ختم کرتے ہیں. اور اکثر دیہاتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں کچھ نہ کچھ رنجش ہوتی ہے, ان کو کوئی جمع کرنے والا نہیں ہوتا. دین ایسی چیز ہے کہ جس سے امت جمع ہو جاتی ہے, اور اس میں بڑا عمل نماز کا ہے, اور اجتماعی نماز کے ہونے سے ان کے جمع ہونا بھی آسان. اور دوسرا, نماز اتنا بڑا فریضہ ہے, جب اجتماعی ہوتی ہے نا تو کسی نہ کسی درجے میں وہ دوسرے جو کمزور ہوتے ہیں وہ بھی آ کر جڑنے لگتے ہیں. اکیلے پڑھنا مشکل ہوتی ہے, اجتماعی میں رکھنا آسان ہوتی ہے. دیکھو رمضان کے روزے آسان ہیں, لیکن جس کے رمضان کے روزے چھوٹ جائیں اس کو اکیلے سال بھر میں رکھنے کی بات تو وہ مشکل ہو جاتے ہیں. سال بھر میں چند روزے چھوٹ گئے وہ قضا نہیں ہو پاتے, اور سب کے ساتھ رکھنے کو کہو تو 20 آرام سے پورے مہینے کے رکھ لے گا. تو اجتماعی عمل کرنے کی یہ طاقت ہوتی ہے. لوگ حج میں جاتے ہیں تو عرفات اور مزدلفہ سارا پیدل چلتے ہیں. حج کے بعد کہو کہ ذرا پیدل چلو تو اس کے بعد نہیں چل سکتے, تو وہ سب کے ساتھ چلنا آسان ہوتا ہے. تو یہ اجتماعی طاقت اللہ نے رکھی ہے, اس لیے ضرور ہم کوشش کریں کہ ایسی بستیوں میں اجتماعی نماز شروع ہو جائے ہماری موجودگی میں. تو ایک عمل اس بستی میں شروع ہو گیا. پھر اسی یہ کھیلا آپ نے گھڑ دیا, اب کھیلا گھڑنے کے بعد کوئی بکری باندھتا ہے, کوئی بھینس باندھتا ہے, کوئی اونٹ باندھتا ہے, تو اس کھیلے پر آپ تعلیم شروع کرتے ہو, اس کھیلے پر پھر گشت شروع ہو جائے گا, اس کھیلے پر جماعتوں کا آنا جانا شروع ہو جائے گا. وہ کھیلا آپ نے بنا دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو ماشاءاللہ آپ کو وہاں ایک آدمی ملا, اس نے کہا کہ میں نماز پڑھا سکتا ہوں, تو ضرور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے دیہات میں اجتماعی نماز شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا. چلیں آگے. ہمارے اجتماعی 121 کلو میٹر چلے. کہ آپ نے 18 دیہات جہاں ٹینٹ ڈال کر قیام کیا, 15 دیہات. اللہ بہت بہت جزائے خیر دے, بڑی بات ہوئی, اللہ قبول فرماوے. ان 15 دیہاتوں میں مسلمانوں کے حالات کیسے تھے, اور ان 15 دیہاتوں میں مکانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جیسے ابھی آپ نے سنایا 7, اور دیہاتوں کی کتنی تعداد تھی؟ وہاں ان 15 دیہاتوں میں 100% ملاقاتیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہاں مستورات میں کہاں کہاں کیا پروگرام ہوا؟ اور وہاں کے مردوں کو, ان 15 دیہاتوں کے مردوں کو آپ نے کچھ تعلیم میں جوڑا ہو, کچھ آپ کے ساتھ پیدل چلے ہو, کہیں نماز کا عمل اجتماعی زندہ ہوا ہو, اور ان کے وہاں سے کوئی تاثر آیا ہو, وہاں سال بھر جماعتوں کی آمد و رفت ہے کہ نہیں؟ یہ تھوڑی کارگزاری اجمالی طور پر سنا دیجیے. ہمارے تقریباً 3-4 ساتھی نے ہمارے ساتھ وقت لگایا, یعنی 3 دن بھی لگے ہمارے ساتھ, پیدل بھی چلے وہ ہاں پورے سفر کے اندر. اور وہ ساتھی ہمارے ساتھ نقد بھی آئے ساتھ ابھی 3 دن کے اندر. اور جہاں ہم ملاقات کے لیے جاتے تھے تو جیسے آپ کے پورے سفر میں ہاں 3-4 ساتھیوں نے آپ کے ساتھ ہاں وقت لگایا. آپ اور دیہاتوں کے ساتھی آپ کے ساتھ وقت لگا اس کی تشکیل کرتے تھے؟ ہاں تشکیل کرتے تھے. آدھا دن پاؤ ہاں دن کر دیتے تھے. ہاں تشکیل کرتے تھے, ساتھی تشکیل کرتے تھے. کچھ تعلیم میں جڑے گئی؟ ہاں تعلیم میں جڑے ساتھی. پورے سفر میں تعلیم میں کتنا ہے؟ پورے سفر کے اندر تعلیم کے اندر تقریباً 5-6 ساتھی آئے ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ پورے تعلیم کے اندر 15 دیہاتوں میں اجتماعی نماز ہوتی ہے؟ اجتماعی نماز کے اندر جی آپ نے پڑھی یہ نہیں پوچھ رہا, ان دیہاتوں میں وہ لوگ نماز اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں یا جماعت سے پڑھتے ہیں؟ نہ, وہ تقریباً اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں. تو آپ نے ان 15 دیہاتوں میں کئی کوشش کی کہ ہاں وہاں آپ کی موجودگی میں نماز شروع ہو جائے؟ ہاں کی تھی دیہات میں, لیکن وہ دیہات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تقریباً ساتھی بولتے ہیں کہ بھئی ہم اکیلے پڑھ لیتے ہیں, تو بولے ہم اجتماعی کے ساتھ نماز پڑھے, تو بولتے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ ہمارا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ایسا کرتے تھے. ہم بھی تو آپ سے وہی کہہ رہے تھے کہ اکثر دیہاتوں میں یہی ہوتا ہے ہاں کہ اکثر دیہاتوں میں آپس میں رنجش ہوتی ہے اور ان کو کوئی جمع نہیں کر پاتا. اس کے لیے ایک تو کوشش یہ کریں کہ ہر دیہات میں نماز شروع ہو جائے. دوسرا جو بھی آپ نے جملہ کہا نا, اس پر سے ہمارے بڑوں نے ہم کو یہ رہبری فرمائی
کہ ہم کوشش کریں کہ نماز وغیرہ جو شروع ہو وہ کسی کے پرائیویٹ مکان میں نہ ہو، کیونکہ اگر اس مکان میں آپ کرو گے تو جن کو ان سے نہیں بنتی وہ نماز میں ہی نہیں آئیں گے. وہاں جتنے عمل آپ شروع کرو گے کسی عمل میں وہ جمع نہیں ہوں گے. کوئی کامن جگہ دیکھنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کامن جگہ. اور ہمارے لیے کامن جگہ بہت آسان ہے. ہر گاؤں کے اندر جھاڑ ہوتے ہیں. ایک جماعت نے بہت اچھی کارگزاری سنائی کہ ہم نے بستی والوں کو جمع کیا اور جب وہ تیار ہو گئے تو ہم نے پہلے اجتماعی نماز پڑھنے کے فضائل جو تھے وہ سنائے. تو انہوں نے کہا ہم پڑھیں گے. تو اب کیسے کہاں پڑھو گے؟ تو انہوں نے کہا یہ خالی جگہ جو پڑی ہے نا وہ خالی جگہ ہماری مسجد. تو وہاں 4 لکڑیاں لائے اور 4 لکڑیاں گھاڑ دی اور اس کے اوپر پلاسٹک باندھ دیا، جیسے ابھی آپ نے باندھا نا کپڑا ایسے باندھ دیا، اور نیچے پلاسٹک بچھا دیا جیسے آپ نے کپڑا. کہی ہماری مسجد ہو گئی، یہ مسجد ہماری ہو گئی. اور ان کو اپنے سامنے 2 دن میں مقامی ساتھی کو امام بنایا اور اس کے پیچھے جماعت نے بھی نماز پڑھی اور بستی والوں کو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا چالو کروا دیا. وہ مسجد ہو گئی. عام طور سے ہمارے وہاں یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی اس کے لیے کیا کریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو مسجد تھی نا وہ مسجد ایک لمبے زمانے تک اس میں لائٹ بھی نہیں تھی، اس میں فرش بھی نہیں تھا، اس میں چھت بھی نہیں تھی. بہت لمبے زمانے تک نہ فرش تھی، نہ چھت تھی، نہ لائٹ تھی. تو کوشش اس کی کریں کہ یہ امت کو ہم نماز پر جمع کر دیں. بہت بڑا عمل ہے اور اکثر ہمارے دیہاتوں میں یہ عمل اجتماعی طور پر نہیں ہوتا. تو یہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے امت جمع ہو جاتی ہے اور اس میں سب سے بڑا عمل نماز کا ہے. جب یہ نماز پڑھائی حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو شیطان کے تسلط سے نکلتا ہے، ورنہ شیطان اس کے پیٹھ پر بیٹھتا ہے اور اپنی سونڈ آگے بڑھاتا ہے اور اس کو وسوسے ڈالتا ہے. اس لیے ہم ضرور اس کی کوشش کریں کہ ہر بستی میں اجتماعی نماز شروع ہو جائے. وہاں جب اذان ہوگی تو آپ دیکھو نا اذان سے تو شیطان کتنا بھاگتا ہے، اس کی ہوا نکل جاتی ہے. تو جب 5 وقت کی وہاں نماز ہوگی تو اس کے اثرات کچھ نہیں ہوں گے. اس لیے اس کی ضرور کوشش کریں. اور جو آپ نے کہا نا کہ آپ نے ان کو کہا بلایا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کسی کے گھر میں چالو کرنے کی بجائے کوئی کامن جگہ پر چالو کرنے کی کوشش کرو. ورنہ اگر آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں تو وہاں تم جو بھی کرو گے وہ بستی کا کوئی آدمی وہاں نہیں آئے گا. گشت کرو گے تو بھی نہیں آئے گا، تعلیم کرو گے تو بھی نہیں آئے گا، نماز میں بھی نہیں آئے گا. بات سمجھ آ رہی نہیں ہے؟ تو آپ نے ان 15 جگہوں میں کہیں بھی تعلیم وہاں کہیں بھی نماز شروع نہیں ہوئی. اجتماعی سن رہے ہیں ہم جہاں جب تک نماز وہاں تھے جماعت تو ہمارے ساتھ آتے تھے نماز پڑھنے. نہیں تو آپ نے اس کی کوشش، آپ کو روانگی کی بات میں بات سمجھائی تھی کہ نماز شروع کرنے کی کوشش کرنا، تو پھر آپ نے پھر بھی سمجھائی تھی پھر بھی نہیں کوشش کی. ایک ہے سمجھا کر آگے گزر جانا اور ایک کروانے کے لیے پہلے دن ظہر میں آ گئے، عصر میں آ گئے، مغرب میں آ گئے. اب وہ تھوڑا 2-3 نمازیں آپ کے ساتھ پڑھی، وہ متوجہ ہوئے. اب آپ نے وہیں سے آدمی کو پرکھ لیا کہ بھائی آدمی ہے جو امام بن سکتا ہے، اس کو امام بنایا، سب کا ذہن بنایا اور آپ کے سامنے آپ نے نماز شروع کروا دی. گزشتہ سال ہم اس طرح کارگزاری سن رہے تھے تو شاید سورت کی جماعت تھی، اس نے سنایا ہم نے اتنی فیکٹریوں میں اجتماعی نماز شروع کروا دی. وہ پڑھتے ہی نہیں تھے لیکن ہم نے 2 دن قیام کیا تو قیام کے دوران میں حالانکہ غیروں کے وہ تھے عبادت، وہ مشینیں جہاں وہ چلاتے تھے وہ سب غیروں کی، وہاں انہوں نے ان کو ترغیب دی تو وہاں ان کی اجتماعی نماز شروع ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ اسلام اور دین کی جمع حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے نماز. سمجھ رہے بات آپ؟ اس کی پوری بھرپور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان سارے دیہاتوں میں نماز شروع ہو جائے. اور ایک مسجد کے اندر ہم جیسے بہت سمے سے جماعت گئی نہیں تھی وہاں، تو وہاں ہمارا 3 دن کا قیام ہوا. ماشاء اللہ، واہ مسجد کے اندر ہم گئے تو پوری 40 مکان تھے وہاں، تو پورے ہم نے 40 مکان کے اندر 2-2 کی جوڑی بنا کر مستقل ملاقات کی واہ اور ان کو ساتھی جو بڑے تھے ان کی دعوت بھی کی. ہم نے بولا کہ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ تاکہ ہمارے سب ساتھی نے مل کر ان کو دعوت بھی دی کھانے کی. ماشاء اللہ. اور مولانا نے بھی ماشاءاللہ بہت ساتھ دیا ہم کو. مولانا کہاں کے تھے؟ مولانا یہ باہر کے تھے. باہر مطلب لکھنؤ ندوا کے. ہاں میں کام کر رہے تھے، ان کے جیسے ہو کے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے جماعت کے کام میں ساتھ دیا. میں جتنا کام ہو میں وقتی طور سے آپ کو ساتھ دی ہے اور ساتھ دیتے رہے. 3 ساتھی اس میں سے مانوس نکل آئے 3 گھر. وہ گاؤں میں تھوڑا جماعت کو بچے نہیں دیتے تھے، نکال ہی دیتے تھے. تو پہلے غلط فہمی ہوئی تھی ان سے. بس
मसलक की जमात है ऐसा समझ के माशाल्लाह। चला है। वहाँ गोया ये हुआ कि आपकी बरकत से वो नए गांव में क़याम शुरू हुआ। क़याम शुरू है। पहले जमात जाती थी लेकिन बहुत साल के बाद जमात नहीं गई थी। वहाँ हमने माशाल्लाह क़याम भी किया। तकरीबन उस दिन हमें साढ़े यानी 13-14 किलोमीटर साथ ही चले उस दिन माशाल्लाह इज्तिमाई माशाल्लाह। शक्ल के अंदर। ये देहात आप नोट करके हजरत को बता देना ताकि साल भर वहाँ कुछ मेहनत की शक्ल बने। अच्छा, इन 15 देहातों में आपने कितनी जगह बस्तरात में बात की? एक जगह बात की थी, सिर्फ एक जगह? एक जगह, यानी दूसरी जगह हमने फ़िक्र की। हाँ। तकरीबन साथियों ने फ़िक्र की थी। वहाँ तो मस्तूरात में क्या है कि उनका चारा वगैरह लाने का और दूध निकालने का ये मसला था। तो हमने बोला कि भाई मस्तूरात को तो वहाँ एक जगह जमा करके हम बात करेंगे। 2-3 मरतबा हम वहाँ भी गए, छनापुर में भी गए, फिर दूसरी कौन सी जगह पर 5 कुआड़े में भी गए, लेकिन वहाँ मस्तूरात में बात नहीं हुई। लेकिन एक ऐसा हुआ उस 5 कुआड़ा के अंदर, जिस जगह पर हम दुआ करने के हम साथी को ले गए, 4 साथी को, तो उनकी मस्तूरात अंदर से आई और बोले कि यहाँ हमको नमाज हमको नहीं आती। ऐसे हम यूँ बैठे थे, वो मस्तूरात पीछे थी। बोले कि हमको नमाज नहीं आती, नमाज पढ़ने के लिए यानी नमाज हमको तरतीब बताओ, ऐसी मस्तूरात की कोई यानी शादी यानी भेजो यूँ। तो मैंने मोड़ासा के अंदर बात रखी कि 8-6 घंटे की जो जमात बनती है मुस्तकिल 12 बजे जावे और शाम तक वहाँ रह के उनकी मस्तूरात की वहाँ क़याम करे और मर्द मस्जिद के अंदर क़याम करके उनको मस्तूरात में नमाज सिखावे। ये फिक्र करके मोड़ासा से करीब है? मोड़ासा से करीब है, तकरीबन 10-12 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है। तो मोड़ासा वालों को बात समझ में आई? बात समझ में आई मोड़ासा को। बात कौन किसको बात समझ में आई मोड़ासा की? ये शब्बीर भाई को बोला, शब्बीर भाई है और सलीम भाई, सबको बोला मैंने। है वो यहाँ है सब? हाँ, शब्बीर भाई है ये। और कौन है मोड़ासा के? क्या आप हजरात ने इसको दिल पर लिया है? देखो कितनी बड़ी बात है कि उनके अंदर तलब पैदा हो गई और उनको ये है कि हमें कोई नमाज सिखाने वाला हो। हमारे हजरात ने हमें इजाज़त दी कि अगर मौका हो तो 2 मस्तूरात को हम मशवरे से वहाँ 2-4 घंटे के लिए लेकर जाएं। उसके ज़रिए से वहाँ तालीम का अमल हो जाएगा, मर्दों के ज़रिए थोड़ी बात हो जाएगी, कुछ मोटे मोटे अमाल का सिखाना हो जाएगा, तो हमारे ज़रिए से एक आदमी अपने दीन पर आ जाएगा। तो कितनी बड़ी सआदत की चीज़ है। इसको ज़रा फिक्र से लेना और तसलसल से कोई शक्ल बनाना। वहाँ करोगे इसकी फिक्र? मर्द हजरात ने भी बोला भाई महीने 2 महीने में यहाँ आया करो इस तरह भी, और हम रोकने नहीं देंगे। हम देखते कौन तुमको रोकता है। मेरा गाँव गैर मानूस है। ये देहात तकसीम में है पहले से? किसके ज़िम्मे है? आपके ज़िम्मे है। आप लोग जाते हो वहाँ? जी जाती सर। कितनी मरतबा महीने में जाते हो? महीने में एक बार जाते हो? जब ये लोग रुकने देते हैं तो कभी 3 दिन की जमात भेजी वहाँ? माशाल्लाह। पर कोशिश करो कि आपकी 3 दिन की जमातों की बरकत से अल्लाह करे यह देहात एक रुख पर आ जाए। इसको ज़रा नोट में ले लेना, है ना? अच्छा, ऐसा तो होता होगा कि जब इज्तिमाई बात नहीं हुई तो वहाँ मर्दों से जब आप बात करते हो तो उनकी मस्तूरात बात सुने, इस तरह से बात करते हैं? ऐसा हुआ है। हाँ, तकरीबन मैं गश्त के अंदर उस मरतबा वो गांव के अंदर में 3 मरतबा गश्त में गया, तो जहाँ मैं मर्दों की बात करता तो मस्तूरात वो साइड में खड़ी होकर बात सुनती थी। नहीं, आपकी खाली बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी पूरी जमात इस तरह बात करती होगी और सारे देहातों में भाई इज्तिमाई बात नहीं हो सकी मस्तूरात में, लेकिन सब साथी ऐसा करते थे कि भाई इस तरह से बात करें कि उनकी औरतों तक भी अपनी आवाज़ पहुँच जाए, ऐसी बात होती थी? हम ऐसा करते थे, हम आगे मर्दों से बात करते, मस्तूरात को बोलते थे आप दरवाजे के पीछे बैठ जाओ। हाँ। पीछे बिठा देते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, करने का बोलता है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वहाँ बात होती बस किसी तरह आदत नहीं थी, पर्दा नहीं करते। बस तो ठीक हो गया, किसी तरह उन तक बात पहुँची। पहुँचती थी। अच्छा, आपकी इस जाने से 15 देहातों की, जिस तरह आपने कहा एक देहात का ये तासुर आपने बताया कि उनके मर्दों ने भी कहा कि हमारे पास आते जाते रहो और उनकी औरतों ने भी कहा, बाकी 15 देहात वालों ने क्या कहा आपको? गैर मानूस थे, हाँ, मानते ही नहीं थे पहले। यहाँ क्यों आ गया करना यहाँ गाँव वालों से मिलजुल कर रहते हैं, वो ऐसा बताते थे। गाँव वालों का बहाना निकालते थे, असल पता अंदर की चलता था गैर मानूस है, मुखालिफ नहीं है। तो ऐसी मेहनत माशाल्लाह आप हजरात ने फिर भी वहाँ क़याम किया, तो क्या काम हुआ फिर वहाँ? वहाँ मुलाकात करते थे, बात अच्छी तरह से सुनते थे वो। माशाल्लाह बात सुनते थे। पहले इनकार करते थे, वो आसिफ भाई बताएंगे वो टेंटों में जब आप रहे तो क्या मानूस हो के आते थे आप? हाँ, आते थे मुलाकात के लिए। हाँ, वो टेंट के अंदर हम रहते थे तो वो साथी मुलाकात के लिए हमारे पास आते थे
اور دوسرا کیا ہے کہ اگر وہ بولتے ہیں کہ وہاں آتے ہیں تو وہاں مستقل بیٹھ کر وہی پوری بات سمجھاتے ہیں وہاں بیٹھ کر ان کے وہاں. مطلب ان 15 کے 15 دیہات والوں نے بات سنی آپ؟ ہاں بات سنی. خالی ایک دیہات کے اندر ایسا ہوا کہ بھائی انہوں نے بات میرے کو بولے کہ بات یعنی ہم نہیں سنیں گے یوں ایسا بولا. میں گیا ایسے کتنا آدمیوں نے بولا؟ ایک دو ساتھی تھے خالی. اس گاؤں میں رہتے کتنے تھے؟ ہاں اس گاؤں کے اندر یعنی ہاں یعنی وہاں 15 مکان تھے وہاں. تو اس میں ایک دو نہیں کہا، باقی نے نہیں کہا؟ نہ باقی نے سب نے سنی بات. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مانوس اور غیر مانوس میں فرق کہاں ہوتا ہے؟ مانوس ہے یہ اور یہ غیر مانوس ہے، وہ کیسے سمجھنے کا؟ سب بات سن کے نہیں میں ایک بات پوچھتا ہوں، اعتراف تو اپنا چھوکرا بھی کرتا ہے اور سگا بھائی بھی کرتا ہے. میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم یہ کسی کو کہیں کہ یہ مانوس ہے اور یہ غیر مانوس ہے، وہ فرق کیسے کر رہے گا؟ بات نہ سنے. بات نہ سنے تو ہاں اب یہ 15 کے 15 نے آپ کی بات سنی تو یہ غیر مانوس ہوئے کہ مانوس ہے. مانوس ہوئے؟ مانوس ہے. اور یہ ایک گاؤں میں 2 آدمیوں نے بات آپ کی نہیں سنی، برابر ہے؟ باقی اس گاؤں کے بھی 13 لوگوں نے تو آپ کی بات نہیں وہ نہ بولا نا، پھر بھی ہم نے بہت بولا بیٹھے بھائی پانی پلاؤ اور کو بٹھاؤ اور بات سنائی ہم نے. ہاں سنائی ہم نے. مطلب ہم ایک میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے نا غیر مانوس کے نام سے وہ دیہات ہماری محنت سے چھوٹنے نہیں چاہیے. میں اس لیے کہنا چاہ رہا تھا، بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات، کہ غیر مانوس کے نام سے یہ دیہات ہماری محنت سے چھوٹنے نہیں چاہیے. ورنہ آپ دیکھو کہ جو دیہات ہماری محنت سے چھوٹ گئے نا ان کے حالات آپ سنو گے تو آپ کو رونا آئے گا. یہاں ان دیہاتوں میں مسلمانوں کے کیا حالات تھے ذرا سناؤ. وہاں ایک حالات ایسے تھے کہ ہم حافظ صاحب دونوں ملاقات کے لیے گئے تھے. تقریباً نوجوان 19 سال کا لڑکا تھا، ایک 16 سال کا تھا اور ایک 18 سال کا تھا اور ایک چاچا تھے 45 سال کے. ان کو بیٹھ کر ہم نے خالی پوچھا کہ سورہ فاتحہ کلمہ، تو بولے ہم کو نہیں آتا. ہم نہیں آتا اس کے لیے مسجد میں نہیں آتے، ایسا بولا. یہ حالات عام طور سے ان دیہاتوں کے ہیں. اور یہ حالات کیوں ہوئے کہ ہم نے ان جگہوں پر جانا نہیں کیا. جانا ہم اپنا حالات دیکھ لیں، ہم اپنے حالات، یہ لیڈر والے بیٹھے ہیں اپنے حالات دیکھ لیں کہ تبلیغ میں نہیں لگے تھے تو ہم کیسے تھے. صحابہ بھی جب دین میں نہیں آئے تھے تو ایسے ہی تھے. وہ شراب بھی پیتے تھے، لڑکی کو زندہ دفن بھی کر دیتے تھے. یہ تو دین نے ان کے اندر تبدیلی پیدا کی ہے. ایسے یہ دیہات ہماری فہرستوں میں یہ ہو گئی کہ غیر مانوس ہے غیر مانوس ہے. ہمارا آنا جانا وہاں چھوٹ گیا، نتیجے میں ان کے یہ حالات ہوئے ہیں. اس لیے ہم آپ سے بہت بہت گزارش کرتے ہیں کہ یہ آج کے دن میں آج کل تو یہ 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر کوئی دور نہیں ہے. آپ مولانا سے بھی پوچھو کتنے لوگ وہ ہوں گے جو سورت سے بمبئی روز اپ ڈاؤن کرتے ہوں گے. مولانا آپ کے وہاں کرتے ہیں کوئی اپ ڈاؤن؟ سورت سے بمبئی جاتے ہیں کئی لوگ، سورت سے بمبئی جاتے ہیں اپ ڈاؤن کرنے کے لیے اور نوکری کرنے کے لیے. کل ایک ساتھی مجھے تھوڑی تکلیف تھی تو مجھے کچھ علاج کر رہا تھا. میں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہ یہاں میں میری وہ ہڈی کا کام کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں بھائی، وہ کہہ رہا ہے میں روزانہ 55 کلومیٹر اپ ڈاؤن کرتا ہوں، روز 55 کلومیٹر. وہ لڑکا کہہ رہا تھا روز میں 55 کلومیٹر اپ ڈاؤن کرتا ہوں. تو اپنی دنیا کے لیے روز لوگ جاتے ہیں اور ہم 20 25 50 کلومیٹر کو دور سمجھتے ہیں کہ 25 کلومیٹر ہے. اگر کوئی کہے 15 تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں 25 کلومیٹر ہے. آج کل 25 کلومیٹر کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر ہماری تھوڑی سی محنت کی برکت سے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کر دے، ان کی نسلیں محفوظ ہو جائے تو یہ بہت سستا سودا ہے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ایک بزرگ سناتے تھے کہ دوسرے 100 آدمیوں کو ایمان میں داخل کرنے کے بجائے ایک ایمان والے کو اپنے دین پر بچا لیں تو یہ اس کو 100 کو داخل کرنے سے زیادہ وزندار ہے. تو اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے بزرگ آپ کو، آپ کے ذمہ دار آپ کو یہ دیہات محنت کے لیے ضرور دیتے ہوں گے، تقسیم بھی ہوتے ہوں گے، آج بھی انشاءاللہ تقسیم ہوں گے. ہم اس کو گمبھیرتا سے لیں کہ ہماری موجودگی میں یہ دیہاتوں کے یہ حالات بنے اور ہم موجود ہوں، یہ کیسے برداشت ہم کر لیں گے. اس لیے اس کو ہم ذرا سنجیدگی سے لیں اور کوشش کریں کہ وہاں اذان نماز شروع ہو جائے، پھر اسی ٹھیے پر اللہ کا موقع دے تو تعلیم شروع ہو جائے، پھر جماعتوں کا آنا جانا شروع ہو جائے. دیکھو سارے دیہات والوں نے بات سنی، کسی نے انکار نہیں کیا، پھر بھی ہم اس کو غیر مانوس کے نام پر چھوڑ دیں تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. اس لیے نیت کرو کہ آج ہم سے جو بھول ہوئی جو کوئی، اس میں اللہ سے معافی مانگیں گے اور آئندہ اس کو اچھے سے لینا ہے. کریں گے فکر انشاءاللہ.
زیادہ سے زیادہ کتنا چلے پیدل؟ 121 किलोमीटर। نہیں 121 تو آپ کل چلے، زیادہ سے زیادہ کتنا چلے؟ ایک دن کے اندر ہم نے 14 किलोमीटर چلے 14 کلو۔ آپ کے ساتھی سب خوش تھے؟ سب۔ اس میں بڑی عمر والے ایک ساتھی تھے اور ایک 70 سال کی عمر والے تھے ڈاکٹر صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پیدل چلے۔ اچھا، ہاں، اور انہوں نے اللہ کیا کو بولا، رحم آ جائے گا۔ انہوں نے یہ بولا کہ پیر کے اندر بہت سمے سے یعنی درد تھا، وہ درد دور ہو گیا، اللہ اکبر۔ درد دور ہو چل گیا۔ اللہ توفیق دے، قبول فرمائے۔ اور یہ تھکن مولانا نے سنا ہے، تھکن تو چلی جائے گی، چلی جائے اجر گی۔ طے ہو گیا۔ ہاں بہت اچھی بات۔ کلمہ سیکھنا ہے؟ ہاں، کلمہ تقریباً 50 ساتھی کو ہم نے کلمہ پڑھایا ہے ماشاءاللہ۔ کلمہ پڑھایا نہیں، کلمہ یعنی سکھایا۔ سکھایا، ان کو سکھایا۔ اور دوسری یہ ہے کہ ہم نے چاند ٹیکری کے اندر وہاں چاند ٹیکری کے اندر ہم گئے، وہاں موڑاسا سے قریب ہے 2 کلومیٹر، تقریباً 30 لوگوں کی ہم نے وہاں ملاقاتیں کی۔ اور ایک ساتھی ہمارے ساتھ آیا، انہوں نے نماز بھی پڑھی مغرب کی، اور اس کے بعد بات سن کے گیا، اور دعوت بولے کہ ہماری دعوت تو کھانی پڑے گی، تم قریب میں آئے ہو، ہماری دعوت تو ہمارے امیر صاحب نے بولے کہ تم دعوت نہیں، تمہارا جو دینا وہ ہم کو دے دو، ہم پکا دیں گے۔ وہ مٹن دینے کے لیے آئے ہمارے ساتھ۔ اچھی بات، ٹھیک۔ یہاں کچھ لوگوں کو لے کر آئے؟ ہاں، 5 ساتھی آئے ماشاءاللہ۔ بہت اچھا۔ وہاں ٹھہرے، یہاں اجتماع کے گئے۔ آپ کے ساتھ؟ ہاں، یہ موڑاسا کی ہلکی کے اندر تو اس کی ذرا اور ساتھی کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ ان کا تھوڑا اکرام وغیرہ، ان کو اعمال میں جوڑنا، ماشاءاللہ اور 168 لوگوں کی ہم نے بالغ مردوں کی ملاقات کی۔ بہت اچھا۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا، دوسری جماعت آ جائے۔ بھائی آ جاؤ، دوسری جماعت آ جاؤ۔ اچھا، بچوں کے پڑھنے کی کوئی فکر دلائی ہاں، ان کو؟ بچوں کی پڑھنے کے اندر یہ حافظ صاحب ہمارے تھے چھنا پور کے اندر، ہم گئے تھے تو وہاں 5 دن کا ہم نے قیام کیا۔ تو 5 دن کے قیام کے اندر وہ حافظ صاحب نے، وہ مولانا جو تھے وہ وہاں ان کے دیس میں گاؤں میں گئے تھے، تو وہ چھوکرے لڑکے بچے آئے تو بچوں کو انہوں نے سنا پہلے پڑھانا کہ بھئی کس طرح پڑھتے، تو وہ صحیح پڑھ نہیں سکتے تھے، تو حافظ صاحب نے 5 دن تک مستقل ان کو پڑھایا۔ اور جب ہم ملاقات کے لیے گئے چھنا پور کے اندر، یہ اجتماع کے اگلے دن کے اندر، تو بچے آ گئے، بولے مولانا آپ پڑھانے کے لیے واپس آئے گا، ہم کتاب لے کے آئے، یعنی قاعدہ لے کے آئے، ایسا ان کو طلب تھی پڑھنے کے لیے۔ اور 2 دن 3 دن انہوں نے 5 دن پڑھایا نا، تو ان کے گھر والوں نے 100 روپے بھیجے حافظ صاحب کو، کہ بولے کہ 100 روپے ہمارے لینے پڑے۔ مولانا نے بولا کہ ہم پیسے لے کے نہیں آئے، ہم تو پڑھانے کے لیے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے وہاں چھنا پور کے اندر ماشاءاللہ 5 دن کا حافظ صاحب نے پڑھایا ہم نے۔ نہیں تو ماشاءاللہ ہم آج کل ماشاءاللہ علماء ہے، اس کی فکر کرتے ہیں کہ دیہاتوں میں مکاتب شروع ہو جائے، ان کو ضرور فکر دلا دینا کہ دیہات والے چاہتے ہیں کہ وہاں استاد آئے، پڑھائے۔ ابھی آج کل جو ہے نا، ہر ضلع میں ایسے علماء ہیں جو مکاتب کا نظام چلاتے ہیں، تو آپ ان کو بھی ذرا متوجہ کر دینا، ٹھیک ہے؟ ہماری جماعت 9 ساتھیوں کی اور 9 ساتھیوں کی ہماری جماعت تھی۔ اس میں ایک ساتھی 4 مہینے کا تھا، اور ایک ساتھی 4 مہینے کا تھا، اور ایک ساتھی کا کچھ وقت ہی نہیں لگا تھا، باقی ساتھی چلے گئے تھے۔ ایک ہی ساتھی 4 مہینے کے تھے؟ ہاں، ایک آپ ساتھی۔ اکیلے؟ ہاں، ماشاءاللہ۔ پہلے ہم گئے، جماعت کہاں کی ہے؟ یہ کیسر پورہ کی جماعت ہے، جماعت کیسر پورہ کی جماعت ہے۔ سال کا ہے مولانا کا۔ ہاں، مولانا ہے۔ کیسر پورہ کی آپ کی جماعت ہے؟ ہاں، کہاں چلی؟ ہماری جماعت چلی جو وڈالی حلقہ، ادھر جو ان کی جماعت ہے، وہ حلقے ادھر سے آگے والا حلقہ پہ چلے، ادھر حلقے پہ چلے۔ 17 گاؤں میں ہم نے قیام کیا۔ کتنے دیہات ٹوٹلی آپ کو دیے تھے؟ 19 دیے تھے۔ 19؟ ہاں، ماشاءاللہ۔ اور 17 گاؤں میں قیام کیا۔ اس میں 17 گاؤں میں کل ملاقات ہماری ہوئی، مسجد مدرسے قیام کی جگہ کچھ تھی 17 دیہاتوں میں؟ اس میں دو مسجد آئی، 2 مسجد ہے، 2 عبادت خانے آئے۔ 4؟ ہاں، باقی سب پنچایت میں، اسکول میں، ٹینٹ مار کر کھیتوں میں، وہاں قیام کیا ہم نے۔ ٹینٹ لے کر گئے تھے؟ ہاں، ٹینٹ لے کر گئے تھے۔ اب سنو، جن علاقوں میں مسجد مدرسے نہیں تھے اور آپ نے ٹینٹ میں قیام کیا، وہاں کے احوال سنو۔ ایک بستی میں ہم جو دیوری گاؤں میں گئے، وہاں 10 مکانات تھے، اس میں سب رشتہ داری تھی، ان کی سب منصوری برادری تھی۔ وہاں بالغ مرد تھے، 30 لوگوں کے بالغ مرد تھے یہ لوگ۔ سب سارے بھائیوں سے ملاقات بھی ہوئی، جو ملاقات میں ہم جاتے تھے تو ان کے عورت بھی بیٹھ جاتی تھی۔
सुनने के लिए। उनसे बात भी की, ये भी बताया कि भाई यहाँ नमाज तुम्हारे इतने मकान, इतने सारे मकान है, तुम्हारे 10 मकान है, इतने बालिग है, तो तुम मदरसा कुछ नमाज का कुछ इंतज़ाम कर लो तुम लोग। तो बोले ठीक है, पहले मौलाना आते थे, अब मौलाना आते नहीं है, हमारे बच्चे भी पढ़ते नहीं है। तो उन्होंने तकाजा भी ये रखा है कि भाई यहाँ मदरसा हो जाए तो अच्छा हो, हमारे 15 बच्चे तो ज़रूर देंगे। नहीं, अब ये लोग नमाज कहाँ पढ़ते? नमाज पढ़ते ही नहीं है वो लोग, वो जुम्मा वाले हैं। वो कहते हैं हमारी नमाज सिर्फ जुम्मा की होती है, बाकी हम नमाज नहीं पढ़ते। ये खुद अपनी जात से ही बता रहे लेकिन थे। आपने इनको नहीं बतलाया कि हमारे ऊपर तो 5 नमाजें फर्ज है। बताया ना, हमने तो ये बताया कि अल्लाह का आपको जुम्मा को ही पानी पिलाता है, जुम्मा को ही खिलाता है। किया ऐसा बहुत उन्होंने, नहीं बिल्कुल सही बात है, लेकिन आगे इंतजाम किया कि किसी मकान में, जैसे मौलाना ने कहा ना कि नमाज अजान नमाज जिंदा हो जाए। हाँ तो उन्होंने, हमने बोला ना मौलाना का कोई इंतजाम हो जाएगा बच्चे के, तो यहाँ जो कायम हुए तो हम मौलाना को रखेंगे तो नमाज पढ़ेंगे हम, उन लोगों ने बताया। इसमें कोई ऐसे, जैसे मौलाना ने भी कहा ना कि भाई हमको देख लेने का, हाँ इसमें कोई ऐसा साथी है जो नमाज पढ़ा सके, हाँ, तो मौलाना जब आएंगे तब आएंगे, वहाँ तक हमारी नमाज तो शुरू हो जावे। तो हमारे साथ आपकी- नमाज पढ़ी उन लोगों ने, जो जब तक हम थे तब तक तो उन्होंने नमाज पढ़ी। फिर वो तो हम निकल आए, 2-3 दिन रुके थे, तो 3 दिन बाद अब तो उन लोगों ने क्या किया वो तो पता नहीं। नहीं, तो ऐसा नहीं करना। यानी मुसलसल नमाज का इंतज़ाम करना, ये नमाज पढ़ाएंगे, ये जगह जैसे इन्होंने कहा दरख्त के नीचे खाली जगह पर, लेकिन कोई ऐसी जगह कि जहाँ किसी का मुस्तकिल मकान वगैरह ना हो, लेकिन ऐसी आम जगह हो, वहाँ नमाज शुरू करा देते। चलो खैर, आगे फिर क्या हुआ? फिर वहाँ सब उस साथियों गांव में के और क्या मेहनत हुई, मस्तूरात में हुई कुछ? मस्तूरात में, हम तो जो इलाके में थे ना, तकरीबन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। उनका बिल्कुल ये समझ, बोले आप तबलीग वाले हो, हमारे यहाँ गांव में तुम आओ ही मत, ऐसे ही बोलने वाले थे सब। फिर भी हम ये गांव में गए, मुलाकातें की, भाई हम और तो कोई बात नहीं करते, अल्लाह अल्लाह रसूल की बात करते, और क्या बात करते आपको। तो थोड़ी पानी, भाई पानी लाओ, थोड़ा ये पिलाए, फिर आहिस्ते आहिस्ते उनको मानूस करके फिर बात शुरू की उन्होंने। माशा तो लगभग उन लोगों ने सब, जहाँ जहाँ हम गए, कोई ऐसा नहीं, कोई गांव में जैसे 10 है तो 8 ने सुनी, 2 ने नहीं सुनी। लेकिन 8 ने सुनी ना, हाँ माशा। हाँ, ऐसे। और तो ऐसे हम 17 गांव में, कुल मकान 148 थे, इसमें से 150 की मुलाकात हुई हमारी, 150 का थे। इनके घरों में बैठकर मुलाकात की, हाँ, घर में बैठ बैठकर कर। ईमान यकीन की बात। हाँ बिल्कुल। माशाअल्लाह। आपकी जमात में बात कर सके ऐसे कितने साथी थे? 2 साथी, 2-3 साथी थे। ये साथ साथ इतनी कमजोर जमात आप भेजते हो, जोन में एक एक की जोड़ी बनकर देहातों में मिलने जाती है, अब ये सब चिल्ले वाले साथी क्या करेंगे? चिल्ले वाला तो एक ही, 4 महीने वाला। 4 महीने वाला एक, बाकी सब चिल्ले वाले, और एक का तो कोई वक्त भी नहीं लगा, और वो भी इस्लामपुरा की जमात। तो ये वेट उतारने की थोड़ी बात है मौलवी साहब। इतने साल में एक मरतबा हमारी जमात चलती है, अगर जमात मजबूत होती उसमें ऐसे तश्कील करते। एक तो 5 जोनों में से 3 ही जोन में जमात चलाई जी। सबका वक्त लगा हुआ है। नहीं, मैंने पूछा कि कितने बात कर सकते थे, तो कह रहे हैं 2 आदमी थे, तो वक्त लगा हुआ। हमारी मस्जिद में 35 चिल्ले वाला भी ऐलान भी नहीं करता। मसला ये होता है कि इसमें 4-4 महीने वाले इसीलिए कहते हैं ताकि अगर 2-2 की जोड़ी बनकर जाएं तो कुछ बात कर सकें, कुछ समझा सकें, कुछ समझ सकें। ये होता है कि भाई मस्तूरात से भी बात करनी है, मस्तूरात को बात सुनानी है। अब वो कह रहे हैं बात ही नहीं कर सकते थे, अब उनको मुलाकात में भेजेंगे, वो कैसे बात कर लेंगे? चलो बताओ, बात समझ रहे हैं? अरे बात समझा? जो एक बात कहते हैं ना हजरात, तो उसको थोड़ा सा गंभीरता से सोचने की चीज़ है कि क्यों हजरात ये बात कहते हैं कि भाई वक्त लगे हुए साथियों को भेजो, का मतलब कि अब साल में एक मरतबा उस पटड़ी पर जमात जाती है, 2-2 की जोड़ी बनती है, उनको मुलाकातों में भेजते तो उनके मर्दों से बात कर सकते, उनके मस्तूरात से बात कर सकते। अब ये तो बात ही नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या बात कर लेंगे? तो हम इसको ज़रा संजीदगी से लें। साल में एक बार जमात बनाने की होती है, तो ज़रा अच्छी जमात बने तो ये सब अच्छा मजबूत काम हो सके। अब देखो कह रहे हैं सारे देहात वालों ने बात सुनी, कोई ऐसा नहीं था कि जो इनकार करे। अगर हमारे मजबूत साथी हैं तो पूरी कोई शक्ल बना कर आएंगे, कोई मजबूत काम करेंगे। आप इस्लामपुरा के हो? आप इस्लामपुरा की? ये जमात कहाँ की थी? केसरपुरा की। आपका हल्का पड़ता है।
हाँ? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो जमात जिस इलाके की है ये आप ही का हल्का है? अच्छा अच्छा, चले अल्लाह खैर फरमावे। कितना चले। उन देहातों के क्या हालात है मुसलमान के? मुसलमान में वो देहात में तो तकरीबन गए तो इसमें दो जो हमको इबादत खाना मिला और ये दूसरे, बाकी दूसरे जो 15 गांव में तो बिल्कुल बस वही अपनी इबादत जुम्मा की नमाज पर बिल्कुल मुतमईन है। बस हम नमाज पढ़ते हैं, हम दरगाह पे जाते हैं, हम ये करते हैं। आप लोग हुजूर को मानते नहीं हो, आप पागड़ी पहनते नहीं हो, जो पागड़ी पहनता है वो नबी को मानता है। सब उनके ऐसे अल्फाज थे सब। देखो ये इनका कसूर नहीं है, ये देहात वालों का। इनको जैसा समझाया गया ऐसा वो बोलते थे। हमारी जमातों की चलत फिरत से आदमी को अल्लाह बात सही समझा देते हैं। हमारे नबी अलैहि सलाम को भी लोग ऐसा ही कहते थे, लेकिन जब सही बात समझाई गई तो उन पर फिदा हो गए। जो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की जान लेने गए थे वो जान देने वाले बने। तो हमें ये सोचने की चीज़ है कि हमारे न जाने की वजह से जो लोग गए उन्होंने उनको ये बातें समझाई, वो बातें उनको समझाई। और बातिल तो इसी तरह मेहनत करता है, घर घर जाते हैं, फिरते हैं। कल एक जगह एक जमात ने कारदारी सुनाई कि कादियानी इमाम किसी जगह पर पहुंचा था, तो उसको गांव वालों ने निकाल दिया, तो वहाँ किराए के मकान को लेकर वहाँ ठहर गया और बच्चों को पढ़ा रहा है। एक देहात वालों ने सुनाई परसों कारदारी, एक दो ज़िलों में से एक ज़िले वालों ने। तो ये है, वो तो पड़ाव डाल देते हैं और काम करते हैं। उनका तो हदफ ही है कि ईमान वाला ईमान पर बाकी न रहे। तो अब हमें सोचने की चीज़ है कि हमारी मेहनत कितनी होती है। अब देखो ना ये पोजीशन के जुमा की नमाज हो रही, चलो अल्लाह का ऐसा नहीं जुमा में भी आ रहे हैं। तो आपने फिर उनको आगे के लिए जो कह रहे थे कि हमें अगर मौलवी साहब आते हैं तो हम यहाँ नमाज भी पढ़ेंगे और वो करेंगे, आपने अपने हल्के की सतह पर कोई इसकी फिक्र की कि हाँ, ये जाहिद भाई को बताया, इधर के जो साथी है ना उनको करीब बस्ती लगती है। अच्छा, ये आपके हल्के के देहात है। माशाल्लाह, आप तो आजकल जो है ना इस तरह से उलेमा हैं कि जो इन देहातों की फ़िक्र करते हैं और वहाँ मकातिब की शक्ल बनाते हैं, छान पटक कर ऐसे अच्छे मजबूत उलेमा वहाँ भेजते हैं। तो इसको ज़रा देख लें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वहाँ मस्तूरात में कई बात हुई? नहीं, कोई मस्तूरात बात नहीं कैसे करोगे, आप अकेले ही तो थे और कौन कर लेगा? हाँ भाई, कैसे मस्तूरात में बात करेंगे? आदमी एक थे, जमात को साचेंगे या फिर मर्दों की मुलाकात में जाएंगे या खाना पकाएंगे या फिर मस्तूरात में बात करने जाएंगे? कितना पैदल चले? पैदल हमारा चलना हुआ इज्तिमाई हम चले 280 किलोमीटर चले। माशाल्लाह, वाह 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 वाह। 280 किलोमीटर। और उसमें एक ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में कितना चले? 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर। कैसा लगा आप हजरात को आपका ये चिल्ला? बस अल्लाह ने हिम्मत दे दी, चले सब साथी। अल्लाह ही हिम्मत देता है बेशक। अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा। सब साथी खुश रहे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। बड़ी बात है कि नए साथी थे फिर भी काम करने में पीछे नहीं हटे। अल्लाह कबूल फरमाए। सब देहातों में सबसे मुलाकातें होती थी? सबसे मुलाकात हुई, कोई ऐसा नहीं कि ये देहात में जैसे 5 घर है तो 5 में से हम 3 तो करके है ये मुलाकात। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा। ठीक है, तशरीफ़ रखें। भाई आ जाओ, आगे की जमात आ जाए। भाई आ जाओ, तीसरी जमात आ जाओ। हमारी वडाली हल्के की जमात थी। हमारी जमात के अंदर 9 साथी थे। पहले वडाली की जमात में 7 साथी थे, 2 उलमाए किराम को बाद में जोड़ा गया था, वो सालने चल रहे। एक अंजार के है मौलाना और एक अपने वादना के पालमपुर के करीब। इसमें हमारी 9 साथी की जमात में एक साथी चिल्ला लगा हुआ था, बाकी सब साथी 4 महीने लगा हुए थे। और हमें हिम्मत नगर हल्का दिया हुआ था और हिम्मत नगर के हल्के के अंदर हमें 17 क़याम गाह दिए हुए थे। 70 जगह हमने क़याम किए और इसमें 27 मुलाकात वाले क़याम हमको दिए गए थे और तकरीबन 10 फैक्ट्रियाँ दी गई होती, वो साबर डेयरी के आसपास जो फैक्ट्रियाँ है वहाँ पे। और हमने टोटल 270 किलोमीटर हम पैदल चले, उसमें से 117 किलोमीटर इज्तिमाई और 152 किलोमीटर हम इनफिरादी। और हमने
इन देहातों के अंदर तकरीबन 7 जगह पे कयाम बांधा है, वो टेंट बांधा था हमने 7 जगह पे। या मस्जिद मदरसे नहीं थे? हाँ वैसी जगह पे। और दूसरी जगह कुछ कयाम ऐसे भी थे जहाँ पे इबादत खाना था, वहाँ पे हमने टेंट बांधा है। और इसमें से 301 मुसलमानों से हमारी मुलाकात हुई वहाँ पे। उसमें से हमारे साथ अमल के अंदर जुड़ने वाले 45 साथी हुए जो हमारे साथ अमल के अंदर जुड़े, नमाज के अंदर। और 2-3 साथी वो भी थे जो हमारे साथ तालीम के अंदर भी जुड़े थे। और हमने 2 जगह मस्तूरात का क़याम किया। एक अपने ये हिम्मतनगर के 35 के करीब 990 जो हल्का कहते हैं, वहाँ पे मस्तूरात का जोड़ हुआ, उसमें तकरीबन 8 मस्तूरात जुड़ी थी। और दूसरी मतलब हमें लास्ट 2 दिन हमारे बचे हुए थे, तो मशवरे से हम हिम्मतनगर में मशवरा हुआ था, वहाँ से हमें फ़तेहपुर दिया गया था, तो वहाँ पे भी हमने मस्तूरात का जोड़ किया। उस मस्तूरात के जोड़ के अंदर जो तकरीबन वहाँ पे शेख बिरादरी के लोग थे, तो हमारी जमात के अंदर वो मौलाना थे, वो उनकी बिरादरी के थे, तो हमने उनकी बात तय की। तो उन्होंने वहाँ पे बात की मस्तूरात के अंदर, उनकी लैंग्वेज में बात की, तो सारी मस्तूरात ने उनकी बात सुनी। और जब मस्तूरात बाहर निकली तो सारी मस्तूरात खुश हो गई। तो उनको अंदाज़ा ऐसा था कि भाई ये काम तो सिर्फ मौलवियों का काम है, हमारा काम नहीं है। उनको सब ऐसा महसूस हो रहा था। जब उनकी लैंग्वेज के अंदर बात हुई तो सारी खुश हो गई, ये तो हमारी बिरादरी की भी लोग हैं। उनको वहाँ के भी मौलाना थे, उन्होंने बताया कि भाई ये जो जमात आई है उसमें सारे बिरादरी के लोग हैं, मंसूरी बिरादरी है, लुहार बिरादरी है तुम्हारी ये शेख बिरादरी है, मेमन बिरादरी है, सारे लोग ये काम कर रहे हैं। तो वो लोग बहुत खुश हुए, ये तो काम हमारा भी काम है, ऐसे बोल रहे थे वो सब मस्तूरात वहाँ पे। और जो फतेहपुर में जो मस्तूरात की जोड़ हुआ उसमें तकरीबन 14 मस्तूरात जुड़ी थी। और हमने 32 साथियों का वहाँ पे कलमा सही कराया ये पूरे चिल्ले के दरमियान। और हमने जो दिवाली का वक्त था उस टाइम हम ये साबर डेयरी के आसपास हमारा क़याम था, तो उस क़याम के अंदर मोस्ट ऑफ ये 10-12 फैक्ट्री के अंदर हम मुलाकात के लिए गए, लेकिन तकरीबन वहाँ पे छुट्टियाँ का माहौल था, तो उन फैक्ट्री में इतनी मुलाकातें तो नहीं हुई। तकरीबन जो भी मुलाकात हुई इसमें एक फैक्ट्री है अंबुजा फैक्ट्री, वहाँ पे तकरीबन यूपी के 10-12 साथी वहाँ पे रहते। तो हम मुलाकात के लिए गए 12 बजे, तो वहाँ पे कोई साथी हमको मिला नहीं और अंदर जाने की एंट्री भी नहीं थी। तो हम वहाँ पे होटल पे ठहरे। वो होटल वाले से बोला वो कि आप यहाँ पे बैठो, अभी 1 बजे वो सब यहाँ पे खाने के लिए आएंगे। तो हम वहाँ पे बैठे, 1 घंटा इंतज़ार किया। फिर वहाँ के साथी आए, वो हमको पहचान गए, भी जमात वाले आए, हमसे सलाम दुआ की, खैरियत पूछी। हमने उनसे बात करने को कहा, तो वो बोले कि यहाँ पे नहीं, हम जहाँ पे रूम में रहते हैं वहाँ पे चलो हमारे साथ। हम वहाँ पे गए, हमें लेके गए, तो वहाँ पे वो जो मेन इंसान था वो आसिफ भाई नाम था, वो देवबंद से फारिग है, हाफिज़ भी है, वो आलिम भी है। तो वहाँ हम सब साथियों ने उनके साथ नमाज़ पढ़ी, नमाज़ अदा करी। फिर उनको हमने बोला कि भाई ये सब साथी नमाज़ पढ़ते हैं, कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि आप आलिम हो, आप हाफिज़ हो, आप इन सब साथियों की फ़िक्र करो, है ना, अगर कल आखिरत के अंदर आपसे कुछ होगी। फिर उन्होंने इरादा किया इंशाअल्लाह मैं अब इन साथियों के ऊपर फ़िक्र करूँगा। फिर अभी हमने उनको फ़ोन करके भी इत्तला ली तो भाई हम आपके साथ नमाज़ अदा की थी। तो उसके बाद क्या हुआ, तो बोले कि माशाल्लाह सब साथी हम नमाज के साथ आ रहे हैं, सब साथी नमाज हमारे साथ अदा कर रही हैं। तो हाँ, तो वहाँ पे अजान नमाज जिंदा हो चुकी है। और हमने नहीं, वो सब ये गए थे कल लेने के लिए, लेकिन जो थे आलिम साहब वो कहीं बाहर चले गए, उनके साथ दूसरे साथी है। और हमने ऐसे एक फैक्ट्री में हुआ? हाँ एक फैक्ट्री, सब फैक्ट्रियों में? उसमें मुझे सब छुट्टियाँ थी और दिवाली का टाइम था ना उस टाइम पे। और दूसरी जगह फिर हम यहाँ पे गए थे आगियोल के अंदर, आगियोल करके एक गांव है अपने यहाँ पे, वहाँ गए। तो हम जैसे एंटर हुए गांव के अंदर, तो वहाँ पे एक मुसलमान भाई था, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो वो डायरेक्ट हमको बोलने लगा भाई यहाँ पे ऐसे माहौल के अंदर यहाँ पे क्यों आए हो जमात लेके। क्योंकि भाई हमें तो आज दिन का काम करना है, माहौल चाहे कैसा भी हो, कैसा भी मुखालिफ हो, हम तो काम करने के लिए आए। और आज पहली मर्तबा नहीं आए, हर साल जमातें आती रहती है। फिर हमने पूछा भाई यहाँ पे पहले जो जमात चली वो मस्जिद के अंदर क़याम किया था, मस्जिद 2019 में, हम मस्जिद में ठहरेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया, भाई मस्जिद में इजाज़त नहीं है। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, तो हम जो वो बाज़ार लगाते हैं वहाँ पे चौराया था, तो हमने वहाँ पे टेंट बांध दिया। और वहाँ पे टेंट बांधा तो वो थोड़े लोग घबराए कि यार तो कहाँ बाज़ार के अंदर इन लोगों ने टेंट लगाया, सारे लोग उनको देखेंगे यहाँ पे,
तो फिर उसमें से एक मुखालिफ करने वाला आदमी था, अशरफ भाई नाम था उनका। वो फिर हमको जमात वाले के पास आए कि भाई आप यहाँ पे जो नमाज़ तो पढ़ रहे हो, जो भी अमल करने वो टेंट के अंदर करो, लेकिन नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर आओ। आप आधे साथी यहाँ नमाज़ पढ़ो, आधे उधर पढ़ो। तो आधी 4 5 6 साथी को उधर भेजते थे हम नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उधर वो जाते थे। वो सब हमारे साथ अमल में तो नहीं जोड़े। फिर हम वहाँ से 2 3 दिन वहाँ पे हमने क़याम किया, उन साथियों की मुलाकातें की। माशाल्लाह मुलाकातें तो सबसे हुई, बात भी उन लोगों ने फिर सुनी। फिर वहाँ से हम चले गए मोयद। मोयद के अंदर वहाँ पहुँचे तो बस में दो साथी होते थे। एक तो वो मौलाना थे वहाँ के, बिहार के वो थे, और एक साथी जो हमको बोला था ना पहले तो भाई आपने जमात लेके क्यों आते, वो आते थे बस, और कोई नहीं था दूसरा। कोई साथी वहाँ पे जुड़ते ही नहीं थे। वो उनको बोला था हमने तो भाई साथी ने बोल के हम तो, वो जो मौलाना थे जो हमारे वो पहले मुखालिफ कर रहे थे, वो खुद ही बोले कि हम जमात यहाँ आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, यहाँ कोई नमाज़ पढ़ते ही नहीं है। मतलब कोई नमाज़ पढ़ते नहीं, इसलिए तो हम आए हैं यहाँ पे। नमाज अजान नमाज जिंदा हो जाए इसलिए तो हम आए हैं वहाँ पर। फिर उन्होंने 3 दिन हमारी बात भी सुनी। दूसरे साथी जो मुखालिफ करने थे, हमारे जो हमारे हजरत है बिलाल भाई, उनके सारे ताल्लुकात थे वहाँ पे। तकरीबन जो हिंदू लोग थे वो भी सब उनको पहचानने वाले थे। फिर दूसरा दिन वहाँ पे क़याम हुआ। दूसरे दिन एक पत्रकार आया वहाँ पे, और वो देख के लगा भाई टेंट लगाए हो क्या, क्यों लगाया है। वो सबको बोलने लगा भाई ये टेंट यहाँ से खाली करके चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। तो फिर वहाँ गांव वाले तो हिंदू लोग वो हमें हमारे साथ दिया कि आपको कहीं नहीं जाना, आपको यहाँ ही रहना है, जमा तो आपकी यहाँ ही रहेगी। 3 दिन आपका 3 दिन को आप बोला 3 दिन करके जाना आप। वो उन लोगों ने, हिंदू लोगों ने हमारे साथ दिया। फिर हम वहाँ पे गए मोयद। और मोयद के अंदर वो कब्रिस्तान के अंदर ईदगाह वो बनी हुई थी, वो दरगाह रूपाल के अंदर। तो रूपाल के अंदर हमने वहाँ पे क़याम किया। तो वहाँ पे मुलाकातें हुई। और रूपाल के अंदर हमने टेंट नहीं बांधा पहले तो दरगाह के अंदर, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी। तो हम वो दरगाह के अंदर चले गए। फिर दोपहर के टाइम पे बारिश बंद हो गई तो हमने वहाँ पे टेंट लगा दिया। फिर मगरिब का वक्त हुआ तो वहाँ पे फिर हम दरगाह के अंदर चले गए। तो वहाँ पे वो कैमरे लगे हुए थे। वो जो था दरगाह, वो तकरीबन आजू बाजू 5 वहाँ पे कब्रिस्तान था, तो 5 गांव के लोग का वो कब्रिस्तान था। तो वो सब हम क्या अमल करें वो सालों कैमरे के अंदर देखते थे, लेकिन हमें पता नहीं था। हमें खाली इतना पता था कि भाई कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन अभी फिर से हमारी जमा की वो जो साथी मुलाकात करने गए इज्तिमा की दावत देने के लिए, तो फिर वो साथी बता रहे थे, जो पहले जो हमारे आगे के अंदर मुखालिफ की थी ना, वही साथी बता रहे थे कि यार तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो यूँ। मतलब पहले तो वो मुखालिफत कर रहे थे, लेकिन कैमरा में उन लोगों ने देखा कि ये तो जमात वाले तो सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ के तहज्जुद पढ़ रहे हैं, ये किताब की तालीम कर रहे हैं, तो 5 वक्त की नमाज सब जमात के साथ पढ़े। तो वो लोग बहुत खुश हो गए ये सब देख के। फिर आप इनको मिले, हाँ मिले ना फिर फिर क्या साथी। तासुर था? वो तो बहुत खुश हो गए होंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हम तुम्हारे कुछ मेहनत हमारे गांव के अंदर तो आप लोग आए, लेकिन हम आपका खिदमत नहीं कर सके। मतलब यूँ कि हमने आपको ठहराए इज्तिमा ना। की दावत दी, इसने दावत दी थी साथी, वो अभी आए नहीं। तो आज नहीं आना। आज जा रहे हैं साथी वाले, जाने वाले याद लेने के लिए। हाँ। प्रांतिक वाले वो अपने हिम्मत नगर रहता वाले जाने जिन वाले। जिन लोगों ने आपकी बात सुनी है और कोशिश करने की, अल्लाह करे जितने आ जावे, अल्लाह करे सभी आ जावे माशाअल्लाह। और कहीं यहाँ नई जगह जहाँ मस्जिद नमाज वगैरह नहीं थी, वहाँ कुछ नमाज वगैरह ऐसा हुई? तो फतेहपुर हमें दिया गया था, वहाँ पे कोई जमात जाती नहीं है, लेकिन ये अपने पानपुर से साथी मुलाकात के लिए जाते रहते हैं। पहली मरतबा क़याम हुआ जौन की जमात का फतेहपुर के अंदर। मस्जिद में वो मौलाना थे, वो ना बोल रहे थे। अच्छा जाती है ना, कोई बात नहीं। अच्छा, अब उसकी थोड़ी और फिक्र कर लेना, 3 दिन के मुस्तकिल जमात जावे वगैरह। हाँ वहाँ पे वही ना फतेहपुर में 14 मस्तूरा जोड़ी हुई, 2 जगह पे मस्तूरा जोड़ा था। एक 990 में, ये 35 के करीब है। दूसरी जगह पे जो 5-7 मकान थे, लेकिन हम साथी मुलाकात के लिए जाते थे, उनके घर के अंदर बैठ के बात करते थे, तो पीछे मस्तूरात भी बातें सुनती थी हमारे साथ। ऐसे तो मस्तूरात जुड़ी थी हमारे साथ। हाँ वहाँ पे जो बच्चे भी थे तकरीबन मदरसे भी चल रहे हैं वहाँ पे। ये कांकरोल में भी मदरसा चल रहा है घर के अंदर। फिर गांबुल में भी अपने मौलाना आते हैं यहाँ पे पानपुर के। और बालिसना में भी एक जमाल भाई करके है, वहाँ पे भी मौलाना आते हैं, वो प्रांतिज के मौलाना आते हैं उधर।
और मोहत के अंदर भी मौलाना आते हैं, लेकिन वो मौलाना है। और अभी तकरीबन हमें फतेहपुर के पास में वो एक गांव है मोहनपुर में मुलाकात के लिए गए थे। तो वहाँ पे हमने देखे कि यहाँ जो मौलाना आते थे, पहले मौलाना आते थे यहाँ पे, लेकिन वो मौलाना अभी कह के गए कि मैं छुट्टी के लिए जा रहा हूँ 10 दिन के लिए, लेकिन वो 3 महीने हो गए वहाँ से, वो वापस आए नहीं अभी। तो हमने साथियों ने आकर वहाँ जो मौलाना है, मौलाना महबूब साहब, उनसे बात हुई कि भाई आप यहाँ पे थोड़ी फिक्र कर लो यूँ। तो वो मौलाना ने बोला है कि वहाँ पे कोई मौलाना तो अभी आ नहीं रहे, तो हम यहाँ से बात रखेंगे कि अपने कोई मौलाना वहाँ पे सेटिंग हो जा रहे हैं। हाँ, हाँ, वो मौलाना भी फिक्र ये दिला रहे थे तो अपने मौलाना चले जाओ यूँ, तो क्या अपना काम शुरू हो जाए वहाँ पे। इधर 270 सब पूछते। और एक 50 साल की उम्र के साथी भी थे हमारे साथ, वो भी पैदल। भाई हमारा ये साबरकांठा तो मुसलमानों की आबाद की एतबार से गुजरात के उन ज़िलों में से जिनमें सबसे ज़्यादा कम तादाद है मुसलमानों की। बहुत कम तादाद है मुसलमानों की। हमारे यहाँ जो दावत के मारूफ गांव है वो टोटल कितने हैं हिम्मतनगर के अलावा? 15। और ये हमारी तो ये 2010 से जोनों की मेहनत है। तो ये टोटल हमारे जोनों की बस्तियाँ जिनमें 5 घर हो, 4 घर हो, 15, 20, 25 और मस्जिद मदरसा नहीं, गैर मानूस बस्तियाँ ऐसी कितनी हो? बड़े बड़े कस्बे छोड़ दो। सौ बस्तियाँ हैं। तो इसका टोटल आंकड़ा 115, 17, 20, 25 है। किसी को मालूम? किसी की कॉपी में लिखा हुआ है? क्योंकि 10 साल से मेहनत है ये, 10वां नहीं बल्कि यूं समझो बीच का एक लॉकडाउन का साल छोड़ दो तो हाँ 2010-11 वहाँ इब्राहिम से बाहर है, मामा को बिठाना पड़ेगा, जगह कुर्सी ले लो मौलाना के लिए। तो कितने भाई कुर्सी ले आओ दौड़ के एक आदमी। हाँ, कितनी ऐसी अब तक बता सकते हैं कितनी बस्तियां हमारी कवर हुई कि जिसमें हम जो हमारी जमातें चाहती है मेहनत के एतबार से, नमाज का जिंदा होना, मकतब का जिंदा होना, माहौल का बन जाना, ऐसे कितने गांव, ऐसी कितनी बस्तियां कवर हुई भाई? याद है किसी को? वली साहब इसमें आपने मुझे सुनाया था हाजी होकर, बीच में सुनाया था आपने कि हमारी यहाँ जो बस्तियाँ नरम हो जाती है जोनों की जमातों की मेहनत से, हम वहाँ मुदर्रिस तय करते हैं और मुदर्रिस तय करके मुदर्रिस को पहले आपने मकतब शुरू किए कि मकतब पढ़ा कर आ जाते थे। फिर कुछ सालों के बाद जब ये बात हमारे मुज़ाकरों में आई कि भाई अब वहाँ अजान नमाज जिंदा होनी चाहिए और आमतौर पर इन देहात वालों का उज़र ये होता है कि भाई हमारे पास कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं होता है, तो आप हज़रात ने इसकी फ़िक्र की थी कि इन देहातों में जो मुदर्रिस साहब पढ़ाने जाते हैं वो कम अज़ कम वहाँ असर मगरिब इशा तक रुके, 2 नमाजें 3 नमाजें अजान के साथ, और उन बस्ती वालों को जोड़कर जितने इनके हाजिर बालिग मर्द हों इनको जोड़कर बाद जमात नमाज पढ़े। ये आप हज़रात ने उस वक्त मुदर्रिसिन को तरगीब दी थी और उस एतबार से एक अच्छी तादाद देहातों की आपकी कवर हुई थी। ये मालूम है आपको कितने देहात कवर हुए थे? जा रहे हैं 40 देहात में, और ये 40 देहात में अजान नमाज होती है?
ये कब जाते हैं? हाँ नहीं, आपने बीच में एक आज से 2-3-4-5 साल पहले यहीं जोनों की कारगुजारी में आप हजरात ही ने कारगुजारी सुनाई थी कि तकरीबन 24-25 ऐसे देहात हैं जहाँ अजान नमाज जिंदा हो गई। ये लॉकडाउन से पहले की बात है, मुझे याद पड़ता है। वल्लाहु आलम। खैर मेरे भाइयों, देखो ये तकरीबन 10 बार हैं। 5 जगह है जहाँ पर 5 वक्त की नमाज नहीं होती है। हाँ, किसी जगह पर 2, किसी जगह पर 1। 7 जगह ऐसी हैं इंशाअल्लाह। तो और मकतब कितनी जगह पर चलते हैं? 40 है ना। अब देखो ये 40 जगह पर मकतब और ये 7 जगह पर अदान नमाज के साथ जमात, माशाल्लाह अदान नमाज जमात ये सब जिंदा हो गया। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले हम इसका इन देहातों में तस्वुर नहीं कर सकते थे, है ना। इन देहातों में हम लोग बैठे बैठे तस्वुर नहीं कर सकते थे। अल्लाह हमारे बुजुर्गों को जज़ाए खैर दे, इन्होंने माशाल्लाह जोनों की जमात को तजवीज़ किया। शुरू में जमातें चली तो मामला थोड़ा मुश्किल था। गैर मानूब बस्तियों में जमातों को निकाला जाता था, जमातों को डांटा जाता था, जमातें निकल भी जाती थी। लेकिन 8-10 साल 12 साल से जमातों के तसलसल के साथ चलने की वजह से इन बस्तियों की ज़मीनें नरम हो चुकी है। आपने कारगुजारी में सुना कि भी मुखालफत करते हैं लेकिन बात तो सब सुनते हैं। बात तो क्या सब सुनते हैं, बात सुनने से कोई आदमी इनकार नहीं करता है। ये इस बात की अलामत है कि बहुत हद तक अल्लाह ताला ने इन देहातों के मुसलमानों के दिलों के अंदर हमारे काम के लिए, हमारी बात के लिए नरमी पैदा कर दी है। अभी थोड़ी और मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ी और मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारा ये मजमा हलकों का, हमारे ज़िम्मेदार साथी, इनके हलकों के अंदर ऐसी बस्तियां हैं जहां हमारी जोनों की जमातें चल चुकी है, चल रही है। इनको और मज़ीद मेहनत का निशाना बनाएंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये सारी बस्तियां बंजर की फहरिस्त से निकलकर आबाद की फहरिस्त में आ जाएगी। मेहनत करने की ज़रूरत है। और मेहनत के रास्ते क्या हैं, इस ये बार बार हमारे मुज़ाकरों में ये चीज़ आती है कि इन बस्तियों में तसलसल के साथ हमारे साथियों का आना जाना हो। भाई जहाँ जिसके जो ताल्लुकात हैं, कारोबारी एतबार से, लेन देन के एतबार से, कोई सामाजिक रिश्ते के एतबार से, या और किसी वजह से जिन बस्तियों के अंदर हमारी वग है, जान पहचान है, अपनी वग को उन बस्तियों के अंदर इसके लिए इस्तेमाल करना कि यहाँ 10-12 घर के जो बालिग मर्द हैं ये जमात अजान के साथ नमाज शुरू कर दें। इनके बच्चों के लिए तालीम के लिए मकतब का इंतज़ाम हो जाए। इनके घरों के अंदर कम से कम अल्लाह रसूल आखिरत की बातों के मुज़ाकरे के लिए तालीम के हल्के शुरू हो जाए। अपनी वग को, अपनी पहचान को, अपने वज़न को इस्तेमाल करना ताकि ये देहात सारे क्या मेरे भाइयों आबाद हो जाए। क्योंकि बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हो चुकी है। पहले जो आज से 10-12 साल पहले हमारे और उनके दरमियान में एक वहशत थी, अल्लाह ने अपने करम से इस वहशत को ख़त्म कर दिया है। तबीयतें मानूस हो गई है। अब ये थोड़ी कुछ मुखालफत हमारी ये जो जोनों की जमातें सुनाती हैं वो इसलिए हम तसलसल के साथ नहीं जाते हैं, इसलिए है। अगर साल भर हमारे साथियों का तसलसल के साथ जाना हो तो इंशाल्लाह ये बात भी अगले साल वजूद में नहीं आएगी। बोलो आ सकती है? नहीं आ सकती। क्यों? अब आंखें कंप्लीट एक दूसरे से मानूस हो चुकी है, जान पहचान हो चुकी है। वो भी जानते हैं कि अल्लाह रसूल आखिरत की बात करने आते हैं, हमारा कुछ नहीं चाहते, हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, बल्कि ये तो हमको देने के लिए आते हैं कि हम नेक बन जावें, नमाजी बन जावें, अच्छे बन जावें, हमारे बच्चे कुरान पढ़ने वाले बन जावें। वो भी इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, देखो साल भर में ये हमारा एक दौरा जो हो जाता है इज्तिमा से पहले जमातों का, इस पर बस नहीं करना है बल्कि इसको तसलसल के साथ जारी रखना है। और इसकी आसान तरतीब यह है, आसान तरतीब हमारा ये मजमा माशाल्लाह ये बहुत मुतहर्रिक मजमा है। ये अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप साल भर माशाल्लाह मेहनत करते रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप अपने जिम्मे एक एक बस्ती को ले लें। आप अपने जिम्मे क्या करें, एक एक बस्ती ले लें कि आप हमें 1 साल मोहलत दीजिए, 1 साल मोहलत दीजिए। हम एक बस्ती जो हमारे जिम्मेदार साथी इंशाल्लाह मशवरे से हमको देंगे, उस बस्ती के अंदर हम तसलसल के साथ आएंगे जाएंगे और वहाँ मुलाकातें, जान पहचान, मौका हुआ तो वहाँ अपनी मस्तूरात के लेकर सुबह से लेकर शाम तक, कभी इनकी शादियों में, खुशियों में, कभी इनके गम में,
शिरकत करते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारे इनके बाहमी ताल्लुकात मजबूत हो जाएंगे और इसी ताल्लुकात को मोड़ दे देंगे किसमें कि हाँ अदान जिंदा हो जावे, नमाज जिंदा हो जावे, मकतब जिंदा हो जावे, तालीम जिंदा हो जावे। जो कि इन बस्तियों के अंदर मस्जिद नहीं, मदरसा नहीं, इबादत खाना नहीं, मुसलमानों की इबादत के लिए, तालीम के लिए कोई निज़ाम नहीं। अगर 1 साल तक टारगेट बनाकर इसको मेहनत करेंगे तो साल के आखिर में अल्लाह ताला कुछ न कुछ दर्जे में हमारी मेहनतों के नतीजे में हक़ ताला शानु वहाँ कुछ न कुछ उगा देगा। क्योंकि अल्लाह की सुन्नत यह है कि इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेक काम करने वालों के अजर को ज़ाय नहीं करता है। और ये दीन की मेहनत है, ये तो उगती है। आदमी जब चलता है, फिरता है, मेहनत करता है तो ये उगती है। आदमी हाथ में मेहंदी लगा दे 10 मिनट के लिए, फिर हाथ धो ले तो 10 मिनट हाथ में रहने वाली मेहंदी अपना रंग छोड़कर जाती है। तो साल भर हमारा आना जाना हो इन बस्तियों के अंदर, वहाँ के मुसलमानों से उठक बैठक जान पहचान हो जाएगी तो बोलो कितना बड़ा फायदा हो जाएगा, कितना बड़ा काम हो जाएगा। होते हैं मुखालिफत करने वाले, लेकिन एक दो होते हैं। गांव में बहुमती ऐसे लोगों की होती है जो हमारे बातों को पसंद करते हैं, हमारे काम को पसंद करते हैं, हमारी फिक्र में साथ देने वाले होते हैं। जब वो हमारे फिक्र में साथ देने वाले हो जाएंगे तो ये एक दो जो मुखालिफत करने वाले हैं ना, इनकी अपने गांव के दरमियान में नहीं चलेगी, इनकी बात दब जाएगी, इनकी मुखालिफत का कोई मेरे दोस्तों भाइयों असर नहीं होगा। इसलिए इस वक्त हमारे साथियों को एक बात तय करनी है कि अगले साल में हमारा इज्तिमा हो, वहां तक हमारा साथी अपने जिम्मे एक बस्ती ले, एक बस्ती अपने जिम्मे मशवरे से ले ले कि इंशाल्लाह हमें मोहल्लत दो, इंशाल्लाह 1 साल तक वहां पर इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। तो इसके लिए सब तैयार है इंशाल्लाह? अरे भाई तैयार है तो कौन अपनी खुशी से खड़े होकर कहता है कि इंशाल्लाह एक बस्ती को अपनी जिम्मे में लेने के लिए, या अल्लाह ने हिम्मत दी है तो 2 बस्ती अपनी जिम्मे में लेने के लिए मैं तैयार हूँ। जब अपनी जगह पर खड़े होकर अपने नियत इरादों को जाहिर करें। खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाह कबूल फरमाए, वाह 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 वाह। और करें हिम्मत। ये तो अपनी आखिरत की कमाई मेरे भाइयों। एक मुसलमान के ईमान को बचा लेना नए 100 बेईमानों को कलमा पढ़ाने से बेहतर है। एक मुसलमान का ईमान बचा लेना गोया उसकी नस्ल को बचा लेना है, उसकी नस्ल ईमान पर, दीन पर बाकी रहेगी। अल्लाह हमसे वो काम ले लेगा, कितनी बड़ी हमारी कमाई है ये तो। और करें हिम्मत। अरे भाई साबरकांठा छोटा सा तो जिला है और मौलाना इसाक साहब कह रहे 40 बस्तियां तो तकरीबन मकसद से कवर हो चुकी है। अब बाकी रही कितनी बस्तियां? ये 10-12 साल की मेहनत में 40 बस्ती कवर हो चुकी है अल्लाह के बदल से, जहां हमारा निजाम चल चुका है। अब थोड़ी सी बस्तियां बाकी है आप, और इन तमाम बस्तियों में जमातें जा चुकी है। थोड़ी और मेहनत आप हजरात करेंगे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाल्लाह अगले साल तक और बड़ी तादाद के अंदर बस्तियां इंशाल्लाह वहाँ अदान, नमाज, बच्चों में दीन, मस्तूरात में दीन जिंदा हो जाएगा इंशाल्लाह। वाह 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 वाह। मली साहब आप वहाँ चले जाओ। और आपके साथ कौन है जिले के साथियों में? नहीं, इनके साथ दूसरे साथी भेजना है। अच्छा, आप हजरात मनी साहब के पास चले जाओ। मनी साहब इनको हल्के के एतबार से बिठा दो। 5 हल्के हैं ना अपने? 7 हल्के, 7 हल्कों के एतबार से बिठा दो। भाई आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, किबले की बाईं तरफ आ जाओ मेरे भाइयों। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप बहुत अच्छे लोग हैं। देखो माशाअल्लाह इन हमारे भाइयों ने तय किया है कि हम मेहनत करके 1 साल के अंदर एक बस्ती को इंशाल्लाह इसको काम के एतबार से उठा देंगे। वहाँ नमाज जिंदा कर देंगे, तालीम जिंदा कर देंगे, बहनों में दीन जिंदा करेंगे, बच्चों में मकतब का निजाम कायम करेंगे। भाई जल्दी करें, ओ भाइयों जल्दी करें। भाई बाकी लोग करीब हो जाओ, ओ मेरे भाइयों आप लोग करीब आ जाओ। भाई बैठ जाओ, मनी साहब हल्के भाई बिठा लो पहले इनको। भाई आप हजरात हल्के के एतबार से बैठ जावे। सतनगर के हल्के के साथ ही अपना हल्का बनावे, हिम्मत नगर वाले अपना हल्का बनावे। भाई बाकी आगे बढ़ जाओ, पीछे जगह की जरूरत है। भाई आगे बढ़ जाओ, ओ भाई पीछे वालों जरा आगे बढ़ जाओ। भाई ये जो बातें कर रहे हैं उनसे गुजारिश है बातें बंद करें, आगे आ जाए, पीछे जगह की जरूरत है। भाई आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ थोड़े से।
ओ भाई मौलवी साहब ओ भाइयों, ये बातें बहुत मशगूल है। कौन ये 3 आदमी पीछे बैठे हैं? उनको नहीं पता कि हमसे क्या आपसे कह रहे हैं, आपको अंदाज भी नहीं हो रहा है। थोड़ा आगे आ अपनी जाओ, बात में इतना मशगूल है। थोड़ा सा पीछे जगह आप हजरात करीब आ जावें, तो पीछे हमें जगह चाहिए। माशाल्लाह, आप हजरात ने देखा आपके इन भाइयों और माशाल्लाह कितने हल्के के साथी हैं मौलवी साहब? 7 हल्कों में है माशाल्लाह। देखो भाई, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। इन्होंने तय किया है माशाल्लाह कि मशवरे से इनको जो बस्ती दी जाएगी उन बस्तियों के अंदर साल भर अपनी आमद रफ्त करेंगे, है ना। कभी अकेले भी जाएंगे, कभी मस्तूरात के साथ भी जाएंगे, और इन बस्तियों के अंदर अदान नमाज कैसे जिंदा हो जाए इसकी फिक्र करेंगे। बहनों के कानों में अल्लाह के दीन की बात कैसे पहुंचे, बहनें नमाज पढ़ने वाली बन जावें, बच्चों में मकतब का निज़ाम कैसे जिंदा हो जावे, ताकि हमारे बच्चे कलमा कुरान सीख लें। इस लाइन की हमारे ये साथी इंशाल्लाह जद्दोजहद करेंगे। बोलो ये कितनी बड़ी खैर है। अरे बोलो भाइयों, कितनी बड़ी खैर है। अच्छा, इस खैर से हमको महरूम होना चाहिए? अरे भाई, आपको हम सब, आप भी नहीं चाहते महरूम, है ना। आप भी चाहते इसमें हमारा हिस्सा लग जावे, तो कम से कम इतना तो तय कर लो। हमारे ये जितने साथी गए हैं, इनमें से कोई आपके हल्के का साथी है, आपकी मस्जिद का साथी है, तो आप तय करें कि इंशाल्लाह हम अपने इन साथियों के मुआविन बन जाएंगे, इनके मददगार बन जाएंगे। तय करते हो? अच्छा, कौन कौन तय करता है? अच्छा, खड़े भी हो जाओ कि अपने साथियों का ताउन करेंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह कहता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, भलाई के कामों पर एक दूसरे के मुआविन बनो। और मोमिन की तो शान यही होती है, वो भलाई में आगे बढ़ने वाला होता है, खैर के कामों में सबकत करने वाला होता है। माशाअल्लाह। अब देखो, ये 7 हलकों में आपके साथ बैठे हैं, आप ही के हलके के मस्जिद के साथी बैठे हैं। जहां जो जिसका हल्का लगता है अपने हलके के साथ जाकर बैठ जाओ। भाई हल्के के साथी अपने अपने हिसाब से बस्तियां तजवीज़ करें कि हम फलां बस्ती पर इंशाल्लाह साल भर मेहनत करेंगे। कौन साथी कौन सी बस्ती पर मेहनत करेगा वो लिख कर दें। कौन साथी कौन सी बस्ती पर मेहनत करेगा वो आप हजरत तजवीज़ करें, फिर उसको ज़िले के साथी गौर कर लेंगे। भाई आप हजरत बैठना शुरू करें अपने हलकों के साथ। एक बात आपको और समझानी है, देखो काम पूरा नहीं हुआ है, अभी काम बाकी है। भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। आप अपने हलकों के साथ बैठ जाओ। हिम्मत नगर वाले हिम्मत नगर वालों के साथ, इलोल वाले इलोल वालों के साथ, वडाली वाले वडाली वालों के साथ। भाई ये बीच में क्यों खड़े हैं? बीच में जो खड़े हैं उनसे भाई बैठ जाओ। आप हजरात का कोई हल्का नहीं है? बैठ जाओ ना आप अपने हलकों के साथ। कितने अच्छे लोग हैं आप, इतने भले आदमी आप। भाई बैठ जाएं। भाई ये जो हजरत खड़े हैं, एक आदमी भी खड़ा नजर ना आए, बैठ जाओ। अब बात सुने जरा। अब आप हजरत को करना क्या है कि आप हजरत अपने ज़िम्मे बस्तियां ले लें कि भाई मैं इंशाल्लाह फलां बस्ती मेरे ज़िम्मे कर दें, या मेरी राय है कि फलां बस्ती मुझे दे दी जाए, मैं इंशाल्लाह साल भर वहाँ आमद रफ्त करूँगा, और उस बस्ती में इज्तिमाई नमाज शुरू हो जाए उसकी भी फ़िक्र, वहाँ बच्चों की तालीम का निज़ाम बन जाए उसकी फ़िक्र, वहाँ मस्तूरात के साथ आमद रफ्त करनी पड़े 2-3 घंटों के लिए मशवरे से, तो उसकी भी हम फिक्र करेंगे। एक तो ये आप हजरत अपने ज़िम्मे तकाज़े लें, फिर ज़िले के साथी उन बस्तियों पर गौर करेंगे कि वो बस्तियाँ इसके लिए क्या बेहतर है। भाई आप लोग शोर करते हो, बात सुनते नहीं हो। क्या करना है पहले समझो आप हजरात। भाई बैठ जाओ। ओ भाइयों, ये कहाँ के लोग हैं? मुझे बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। पहले पूरी बात समझो क्या करना है। देखो, ये बैठना फिर अगले साल होगा, साल भर तक आपके सामने ये उम्र नहीं आएगा। इसे पूरी बात समझ लो और इसको परख लो, ताकि काम करने में बसीरत पैदा हो। समझ बूझ के साथ काम करना है। अगर समझ बूझ के साथ करेंगे तो ये थोड़ी बस्तियां बची है ना, ये आइंदा साल इंशाल्लाह ये सब कवर हो जाएगी। इन तमाम बस्तियों के अंदर हमारी जमातों का दाखिला आसान हो जाएगा। ये जोनों की बस्तियां बंजर बस्तियां नहीं रहेगी, ये आबाद बस्तियां बन जाएगी। बात समझो इसको। मौलाना ये कह रहे हैं कि आप हजरात अपनी अपने तौर से एक बस्ती को तजवीज़ करें। इसमें आपको इख्तियार है कि जहां आपका असर है, रुसूख है, वग है, वजन है, आमद और रफ्त है, जान पहचान है, आप तजवीज़ में लिखें कि भाई फलाने गांव के अंदर मेरी जान पहचान है, मेरा आना जाना होता है, उस बस्ती के लोग मुझे जानते पहचानते हैं, मैं वहाँ का मारूफ और मानूस आदमी हूँ, मेरे जाने से न इनको वहशत होगी और न मुझे इनसे वहशत है। ऐसी बस्ती आप तजवीज़ में लिखें
اور اس بستی کے اندر پہلا کام کرنا ہے، سال بھر کی محنت کے بعد وہاں اذان، نماز، جماعت زندہ کرنی ہے۔ دوسرا کام وہاں پر اپنے بچوں کی مکتب کی تعلیم کا فکر کروانا ہے۔ اور تیسری چیز اپنی مستورات کے ساتھ گاہے بگاہے ان بستیوں کے اندر ہماری آمد و رفت ہو مشورے کے ساتھ، تاکہ ان کی مستورات کے اندر بھی اللہ کے دین اعمال کے داخل ہونے کا راستہ ہماری بہنوں کی ملاقات کے ذریعے سے آسان ہو جائے۔ یہ 3 ذرائع کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم سب کو ان بستیوں کو آباد کرنا ہے۔ اب آپ حضرات جس کی جہاں پر وہ ہو، وقت پہچان ہو، وہ اپنے طور سے اس بستی کو تجویز کریں۔ آپ کے ضلع کے ساتھی بعد میں انشاءاللہ وہ اس تجویز پر غور و فکر کرنے کے بعد آپ کو حتمی طور پر کوئی بستی دے دیں گے، اور اس بستی میں آپ کی ہفتے میں 1 مرتبہ، 10 دن میں 1 مرتبہ، 15 دن میں 1 مرتبہ، یا آپ کا وہاں کوئی کاروبار کے اعتبار سے آنا جانا ہے ہفتے میں 2-4 مرتبہ، تو اب صرف کاروبار کی نیت سے نہیں جانا، اب نیت بدل دینا ہے کہ اس بستی کے اندر اعمال زندہ کرنے ہیں، دین زندہ کرنا ہے، اس نیت سے اس بستی کے اندر آمد و رفت کرنی ہے۔ تو جہاں جس طریقے سے میرے دوستوں بھائیوں کام قابو میں آ سکتا ہے، اس کو حکمت عملی اختیار کر وہاں پر کام کو قابو میں لانا ہے۔ اس کے لیے بہتر سے بہتر تدبیر اختیار کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا تھا نا، اے ابو ذر، اس نے تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، تدبیر اختیار کرنی۔ کیا تدبیر اختیار کی جائے کہ یہ لوگ یہاں پر اذان پر آمدہ ہو جائیں، نماز پر آمدہ ہو جائیں، جماعت پر آمدہ ہو جائیں، یہ اپنی کوئی سارونک کامن پلاٹ کے اندر یہ لوگ اجتماعی طور پر نماز شروع کر دیں۔ ایسی کیا تدبیر اختیار کروں، کیسے ترغیب کا راستہ اختیار کروں؟ یہ آپ حضرات کو پورے سال بھر سوچ کر آئندہ سال کارگزاری میں یہ سنانا ہے کہ ہم نے اپنے ذمے 1 بستی 2 بستی لی تھی، الحمدللہ سال بھر کی محنت کے بعد وہاں اب اذان، نماز، جماعت زندہ ہو گئی، وہاں مسلمانوں کا مکتب، بچوں کا مکتب بھی شروع ہو گیا، اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں سے مولوی صاحب جاتے پڑھانے کے لیے، صبح میں جاتے ہیں، عصر بعد جاتے ہیں، اور وہاں 2-2.5 گھنٹے روزانہ ماشاءاللہ وہاں مکتب کی تعلیم ہوتی ہے۔ وہاں بہنوں کے اندر بھی دین کا شوق بڑھ گیا، بہنوں کے اندر بھی نماز زندہ ہو گئی۔ ہم اپنی مستورات کے ساتھ گئے اور ہماری مستورات نے ان کی مستورات کے ساتھ اختلاط کیا، بیٹھکیں کی، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ وہ بہنیں کافی متاثر ہو گئی، اور انہوں نے اس بات کا عزم کر لیا کہ اب گھر میں نماز پڑھیں گے، تعلیم کریں گے۔ یہ کارگزاری ہمارے سامنے آنی چاہیے میرے بھائیوں۔ اب اس کے لیے جو بھی تدبیر ہو، اس گاؤں میں آپ جاتے ہیں جہاں آپ کی آمد و رفت ہو گئی ہے، وہاں موت میت ہو گئی، تو پہلے ہم کو پہنچنا چاہیے۔ غمی کے موقع پر کوئی آدمی پہلا پہنچتا ہے تو آدمی زندگی میں اس کو نہیں بھولتا ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی اگر آدمی پہلے پہنچ جاوے تو آدمی کبھی نہیں بھولتا ہے۔ وہ روایت میں نہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی اور آپ مسجد نبی میں پہنچے تو آپ کو جو صحابی حضرت طلحہ خوشخبری دینے کے لیے کھڑے ہوئے، کیا فرماتے ہیں؟ حضرت طلحہ کا میرے پاس آنا، مجھے خوشخبری دینا، یہ بات میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں۔ خوشی کے موقع پر اس کو مبارکبادی دینا، غمی کے موقع پر تسلی دینا۔ میرے بھائی ایسی چیزیں ہوتی ہیں دیہاتوں کے اندر کہ ہماری آمد و رفت کی وجہ سے یہ چیزیں وہاں زندہ ہو جائے گی تو مسلمانوں کے دلوں میں ہماری جگہ ہو جائے گی، وہ اپنا خیر خواہ ہم کو سمجھیں گے، اپنا محسن سمجھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کبھی دونوں کے درمیان میں وحشت نہیں ہوگی، اور ان کے دلوں کے اندر جب ہماری جگہ ہو جائے گی تو جو بات ہم چاہتے ہوں ان سے اللہ تعالیٰ وہ باتیں وہاں زندہ کروا دے گا۔ سمجھ گئے بات کو؟ کرو گے اس طریقے سے؟ اب تجویز کرو، دیکھو شور نہ کرو۔ اور بھائی ان بستیوں میں آمد و رفت کے زمانے میں اجتماعی طور پر بات کرنے کی گنجائش پیدا کریں۔ کسی پردے والے مکان کے اندر بہنوں کو جوڑ کر 12-15 بہنیں ہیں، 10 بہنیں ہیں، ایک پردے کے مکان میں بہنوں کو جوڑ لیں۔ اور ہمارا ساتھی ان دیہات والی بہنیں عام طور پر گجراتی زبان سمجھتی ہے، اپنی دیسی زبان میں موٹی موٹی باتیں ایمان کی، آخرت کی، نماز کی، اعمال کی سمجھاویں۔ اور اپنی 3 دن کی جماعتیں، او بھائیو سنو، اپنی 3 دن کی جماعتیں، یہ ہمارے ساتھی اپنے ذمہ جو زون اپنی بستی لے رہے ہیں نا، تو آپ اپنی 3 دن کی جماعت ایسی بناویں 8-10 افراد کی، ان جماعتوں کو لے کر وقتاً فوقتاً ٹینٹ کے ساتھ ان دیہاتوں کے اندر جاویں، 3 دن قیام کریں، تو انشاءاللہ اس سے بہت جلدی معاملہ قابو میں آ جائے گا۔ آپ نے کارگزاری میں سنا نے، ہماری یہ تینوں جماعتوں نے ٹینٹ کے ساتھ ماشاءاللہ بستیوں کے اندر قیام کیا، 2 دن 3 دن 2 دن 3 دن۔ اب یہ چونکہ سلسلہ سال پر چلتا نہیں ہے، اس لیے پھر بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہے تسلسل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، تو انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی۔
अल्हम्दुलिल्लाह 36 बस्तियां हैं। तो वहाँ हमारे हाजी अबू बकर मुफ्ती साहब सुना रहे हैं कि 36 बस्ती ऐसी है जहाँ हर रमजान में तरावी होती है। अब ये किससे हुआ? आप हजरात की मेहनत से हुआ, वरना पहले कहाँ था, कौन तरावी पढ़ता था देहातों में? फर्ज नमाज नहीं पढ़ते हैं। रमजान में 36 जगह पर माशाल्लाह तरावी होती हैं। ये आप हजरात की तवज्जो मेहनत है ना, इसकी बरकत से है। बस और धक्का देने की जरूरत है, अल्लाह ताला नमाजें भी 5 वक्त की जिंदा कर दें। तजवीज़ करना शुरू कर लें। मैं तजवीज़ करना शुरू कर दे, काम पूरा करके फिर उठे। भाई कहीं जाओ છો તમે લોકો? લેકિન આપણે ગામ તમે લોકો भाई जो पर्चे आपने बनाए हैं वो यहाँ जमा करा दें। और एक बात यह, 5 हलकों के 7 हलकों के जिम्मेदारों से गुजारिश है, देहातों की मेहनत को अपने माहाना मशवरे का अमर बना लें। जैसे आप मकामी अमाल की कारदारी लेते हैं ना, ऐसे ये देहातों किसके जिम्मे है और उसमें अब तक क्या काम हुआ। भाई 7 हलकों के जिम्मेदार सुन रहे हैं? मौलवी इसाक साहब, आप बात करें तो मैं जरा आपसे बात करना चाह रहा हूँ।